bạn đang sẽ rơi dương minh tụi bỏ dương dương các bạn khơi nước để chăn với có ho mời trip mua thì ban bằng cả lao để xa pre bằng lư hỏi miên bối xa chỉ ra rồi nơi tí nông bàn tay miên slide về sai môi để con nâng chọn crop crop trip tiếng mưa hay con miên nghe một tên để cái đã ha sản thêm mà có tha chỉ slide về sai đực nó mình đại tranh hơi nở không ca thôi bảo con ẩn mơ từ cầm được chết bao giờ còn chập tục chiều nơi thom đa nó tay sẽ rơi mọi chân căn mà cam mà nơi lâu quanh bộ cây các bạn trông kia phong đây hay nít chỉ lực đầm bông hai để bộ cây nước bạn trông kia mò cần chập slide về sai mơ để chăm chuyện slide tao bộ cây bạn mò đang tra phong đây đầm bơi cần chập slide về sai hay đầm bơi ra cần chập slide về sai bộ cây bạn nửa bộ bộ hay liên mò phong đây đầm bơi bộ cây nó chui kia đầm bơi bị giọt to tham mâu thế bơi từ đầm bộ ao cùng một chỗ đúng phong đây hay liên nước đây sẽ đào tầm bên ròm miệng những các bạn để tha bộ bóng tôm nước mà bộ kia tra kháng này còn đó mình tại khơi nó tay hai chiếc này chạm bay xanh đó mình ai bị giật nên là cắn bây giờ nó tay để sao tập bây giờ nó miền còn tập cho anh trang mình tập đi code của bạn để cho code bạn đổi từ một quanh để sao là strike bay xanh đó bạn đó cái anh bộ kế bộ tập bỏ chấm rôm hai nói nè còn nè các bạn khơi bóng đây nè nè các bạn để tha tại nút chia strike nhà đẹp men tay hỏi thua ai bộ kế nước bạn trở lại cho con tập phong này hai strike bay xanh bao giờ các bạn để tha tại nè nè bởi vì mọi chúng đi hai men tay rồi con nó cần chập tới tiếng o của mày con đã chùm này cầm lang tự cầm nửa lâu mình tập đi code các bạn nhảy rút bộ nửa lâu bao giờ các bạn rút chạy phong đây bộ kế các bạn để tha tại strike bay xanh ba đó thì đi con nào đời xa ta chùm ngài vì tin đi tới là cô bay sai về nơi đây ngay tê bạn bộ kế nước bạn thơ tụm na tận đó bàn tay strike bay xanh ba đó cái này bộ kế đây ai strike bay xanh bao giờ các bạn lượt đây từ lỡ bằng cả ở đây với môn chơi ra tất cả mà nửa lâu bao giờ mình tập đi bộ kế các bạn khơi với môn boss strike bay xanh hai bộ kế các bạn để tha tại này chỉ với môn boss strike bay xanh bên tay việc bật chiếc kháng bay hai lên nước này bộ để cho các bạn để tha việc bật chiếc ở xa ham na rồi mới đã có đọt thảo nó có đọt mình chọn rồi phong đây hay nếu các bạn tạo bay tha với môn đấy bật chiếc kháng bay hai như thì na để bộ chơi nước ai rồi miên chỉ bật đâu tay lên nước đây sau tầm miên lần tiếp bơ miên môi bản lịch lá người miên quay ra đây nè các bạn để tha ở lỗ nó chộp xanh anh nè các bạn tu tầm một dạng lươn vừa ở nhỏ nếu có mơ cả nè mình chọn tơ nó tay anh nè các bạn tu từ đâu slide by side bao giờ slide by side bao giờ các bạn khơi hôm nay slide by side bao giờ các bạn mình cắt khai ca bây hôm nay nè nó bài bài tới từ cả slide by side nó tay anh nè tăng pin nó tay mà to đánh bay kia nó lừa ca mà to tay hay là bơ nó không ca bay kia là ca bao giờ anh mới khơi nó tay khơi tập ok nó đánh bay kia nó là ca phần non hay bên đây sao tầm miên bự mới nước bạn thấy bạn đây vừa ở bên nước tủ chia khang hay slide by side bao giờ các bạn cho mơ từ cả nề rim để nâng anh nè các bạn mơ từ cả slide by side phong này sầm rọt bỏ nè cô mình on phong này hay slide by side các bạn ẩn mơ từ cả nè phong này hay slide by side bao giờ các bạn kết thao với mình ai từ đôi nó tay để không slide tâm side đôi chỉ nên nâng nên cầm lang khang chừng đôi thom ra hay slide by side các bạn xô từ cả nè tha hay là với bạn chỉ nên nâng nên cầm lang khang chừng đôi thom ra hay không slide nữa nâng cô mình bạn to từ cả slide by side nó tay slide by side các bạn thì to thì ta miền vị thi na để nên nâng miền ẩm nói khang miền nông nông tâyហើយវានឹងគ្មានវិធីណាដែលលាក់អាចកំបាំងទុកនឹងគាត់បាននោះទេហើយគាត់នឹងរកវិធីណាដែលយកវេទមន្តនោះធ្វើជារបស់គាត់តនទៅបានហើយផ្ទះនឹងដែរធ្វើឲ្យស្រេចបិសាចរបស់យើងក៏បានភ្ញាក់អើផងដែរហើយនាងក៏បានបញ្ចេញវេទមន្តរបស់នាងក៏បាននិយាយថាមានវិធីសាស្ត្រមួយណាដែលពពួកបិសាចនឹងអាចចូលច្បាស់ពីវេទមន្តរបស់មនុស្សលោកនោះទេហើយស្រេចបិសាចរបស់យើងក៏បាននិយាយថាតែគាត់នឹងមិនអាចធ្វើបានមែនទេនាងក៏បានតបវិញថាវាពិតជាត្រឹមត្រូវហើយគាត់ក៏បានតបវិញថាដោយសារតែគាត់ជាស្ដេចបិសាចមែនទេបានជាគាត់នឹងមិនអាចធ្វើបានដូចជានាងបើសិនជាគាត់មិនអាចធ្វើបានតើនោះជាអ្វីទៅដែលគាត់នឹងអាចធ្វើបានហើយនាងក៏បានតបទៅការស្ដេចវិសាចថានោះជាការស្រឡាញ់គ្មានស្ដេចវិសាចណាដែលមានការស្រឡាញ់មានធម៌មេត្តានោះទេបន្ទាប់ពីបានប្រាប់ទៅការស្ដេចវិសាចនៅក្រោមវិចារពើខំដូចជាសារភាពស្នេហ៍នៅក្រោមវិចារចឹងហើយវាធ្វើឲ្យស្ដេចវិសាចរបស់យើងរាំងខ្ជាប់អើផងដែរស្ដេចវិសាចក៏បាននិយាយថាតើនាងបាននិយាយថានាងបានប្រើអំណាចនៃក្តីស្រឡាញ់បានបំបីអាក្រក់របស់គាត់មែនទេតើនាងនឹងប្រើអំណាចក្តីស្រឡាញ់មែនទេបន្ទាប់ពីស្ដេចវិសាចក៏បានជាប់នាងក៏បានចោលគិតបន្តិចហើយនាងក៏បានអេនខ្លួនឯងវិញហើយនាងក៏បានស្រែកប្រាប់វិញថាវាត្រឹមត្រូវហើយនាងបានប្រើអំណាចបែបនោះមែនបន្ទាប់ពីនាងក៏បានប្រាប់ចប់ស្ដេចវិសាចរបស់យើងក៏បាននិយាយថាបើសិនជាបែបនោះមែនគាត់នឹងមិនមានបំណងបែបនោះទេហើយដោយសារតែស្ដេចវិសាចបាននិយាយចឹងនោះដោយសារតែស្ដេចវិសាចរបស់យើងក៏បានយកច្រឡំថានាងនឹងបានស្រឡាញ់មកកាន់គាត់ហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ដល់ទៅស្ដេចវិសាចគឺជាទូប្រុសរបស់យើងហើយនារីអ្នកនឹងគឺជាទូស្រីនឹងឯងហើយបើសិនជារឿងឈ្មោះវិញខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងនោះទេដោយសារតែគេនឹងមិនទាន់ប្រាប់យើងនោះទេហើយកុំថាខាតពេលវេលាច្រើនយើងចូលទៅការសេរឿងរបស់យើងវិញហើយស្ដេចវិសាចរបស់យើងក៏បាននិយាយថាតើស្នេហានឹងជាអីគេបានជាអាក្រក់របស់គាត់នឹងខំផលិតឡើងអស់រយៈពេល50ឆ្នាំបានជានឹងបំបែកស្រូមឡើយហើយតើស្នេហាគឺជាអាវុធរបស់លើលោកមែនទេហើយគាត់ក៏បាននិយាយតទៀតថានេះជាលើកដំបូងហើយដែលចំណេះដឹងរបស់គាត់នឹងមិនអាចស្មើជាមួយនឹងនាងបាន
ហើយគាត់ក៏មិនត្រូវឲ្យនាងដឹងថាគាត់នឹងមិនមានស្នេហានោះទេហើយនាងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ផងដែរថាស្ដេចបិសាចរបស់យើងនឹងរៀងធ្វើទឹកមើលនឹងរៀងចម្លែកហើយនាងក៏បានសួរទៅកាន់ស្ដេចបិសាចថាតើខ្ញុំនិយាយត្រូវមែនទេថាលោកនឹងមិនមានស្នេហាបន្ទាប់ពីនាងក៏បាននិយាយចប់ធ្វើឲ្យស្ដេចបិសាចរបស់យើងរៀងភ័យផងដែរច្បាស់ជានាងនឹងដឹងអត់កំបាំងមកគាត់ហើយនាងក៏បានធ្វើទៅមុខឆ្ងល់ដោយសារស្ដេចបិសាចនឹងរៀងធ្វើទៅមើលនឹងរៀងចម្លែកហើយស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បាននិយាយតទៅថាច្បាស់ណាស់គាត់គឺជាស្ដេចបិសាចអាក្រក់ម្នាក់សម្បីតែរឿងស្នេហាក៏គាត់អាចធ្វើបានផងដែរចាំមើលគាត់នឹងទៅនគរមនុស្សទៅធ្វើបែបបរោះនៅទីនោះបន្ទាប់ពីគាត់ក៏បាននិយាយចំនឹងគាត់បានហោះចេញផងដែរមុននឹងគាត់ហោះចេញនឹងគាត់បានស្រែកប្រាប់ផងដែរឲ្យនាងនឹងរងចាំគាត់ទៅនាងក៏បាននិយាយថាតើគាត់នឹងឲ្យនាងចាំអីគេហើយមិនទិននឹងបានសួរទៅកាន់ស្ដេចបិសាចផងស្ដេចបិសាចក៏បានហោះចាក់ចេញទៅបាត់ហើយនាងក៏បាននិយាយថាតើស្ដេចបិសាចនឹងគាត់នឹងកំពុងតែធ្វើអីគេហើយធ្វើឲ្យនាងនឹងមិនយល់នៅតែសេរីរបស់យើងកាន់មកខាងនគរបិសាចវិញមានណាគេនាងក៏បាននិយាយថាតើស្ដេចបិសាចរបស់យើងនឹងបានមកដល់នគរហើយនឹងនាងក៏បានឆ្លើយថាបានលោកម្ចាស់គាត់នឹងបានមកដល់វិញហើយតើពីគាត់នឹងបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះបរោះនៅក្នុងមនុស្សជាតិហើយមានតបស្ដេចបិសាចទី1ក៏បានសួរថាតើស្ដេចបិសាចរបស់យើងនឹងប្រយុទ្ធតែរត់គេងនៅតែតើឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែនៅទីណាហើយនាងក៏បានប្រាប់ថាបន្ទាប់ពីស្ដេចបិសាចក៏បានមកវិញនឹងគាត់បានអង្គុយលើប្អូននឹងមើលទៅកាមេរ៉ាចាននឹងពេញមួយថ្ងៃហើយតើនាងបាននិយាយថាស្ដេចបិសាចនឹងគាត់បានអង្គុយមើលក្រៅប្អូននឹងពេញមួយថ្ងៃហើយមែនទេគណៈពេលដែលស្ដេចបិសាចរបស់យើងកំពុងតែអង្គុយលអូមនេះឯងផងដែរមេតបស្ដេចបិសាចទី1ក៏បានគិតថាតើស្ដេចបិសាចតើគាត់នឹងកំពុងតែអង្គុយលអូពីអីគេប្រហែលជាគាត់នឹងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនឹងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះបរោះហើយមើលទៅហើយស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បាននិយាយថាតើគាត់នឹងមិនអាចមានស្នេហាមែនទេតើស្នេហានឹងគឺជាអីគេហើយចំណែកមួយទៀតខ្ញុំស្រឡាញ់ការធ្វើសង្គ្រាមតើមួយនោះតើវាអាចរាប់ថាជាស្នេហាមែនទេបន្ទាប់ពីមីតបទី1ក៏បានលឺហើយមីតបទី1ក៏អស់ពីនិយាយផងដែរលឺលអូមួយថ្ងៃស្មានតែលួយគេលូពីរឿងស្នេហាសោះហើយស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានងើបឈរឡើងស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បាននិយាយថាគាត់នឹងសម្រេចចិត្តរួចហើយតើគាត់នឹងទៅទីនោះបន្ទាប់ពីគាត់នឹងក៏បាននិយាយចំនឹងគាត់ក៏បានស្ទុះទៅបាត់មីតបទី1រស់សូផងដែរដោយសារតែស្ដេចបិសាចរបស់យើងនឹងគាត់បានទៅបាត់នឹងមីតបទី1ក៏សម្រេចចិត្តនឹងទៅតាមដែរហើយលោកមីតបទី1ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ស្ដេចបិសាចថាឲ្យស្ដេចបិសាចនឹងកុំធ្វើអីនឹងប្រញាប់ពេកតែគាត់ក៏បានសួរថាតើស្ដេចបិសាចនឹងកំពុងទៅណាហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាបើសិនជាស្ដេចបិសាចបានទៅដល់ណាគាត់នឹងទៅតាមដល់ទីនោះហើយខ្ញុំនឹងចាំកង់ត្រូលស្ដេចបិសាចពីក្រោយខ្នងរហូតហើយស្ដេចបិសាចក៏បានតបថាគាត់នឹងទៅរកស្នេហាបន្ទាប់ពីមីតបទី1ក៏បានលឺហើយគាត់ក៏បានគៀងផងដែរស្មានតែធ្វើរឿងអីធំដុំការពិតនឹងមករកស្នេហាសោះសេរឿងរបស់យើងកាន់មកខាងរាជធានីដែលមនុស្សលោករបស់យើងនឹងកំពុងតែរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តផងដែរស្ដេចបិសាចរបស់យើងបានមកដល់ទីនោះផងដែរណាពេលគាត់កំពុងតែដើរផងដែរគាត់បាននិយាយថាកំផែងក្រុងដែលមនុស្សការពារនឹងគាត់បានបន្លំខ្លួនចូលពិតជាងាយស្រួលខាងណាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានមកដល់ក្នុងនេះហើយគាត់នឹងសង្កេតមើលដែលស្នេហាដែលមនុស្សលោកនឹងបានបំព្រិតនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកគាត់ក៏បានបើកកែវថ្មីបិសាចរបស់គាត់នឹងបានប្រត់មើលនៅក្នុងទីក្រុងហើយគាត់ក៏បានប្រទះឃើញនៅកន្លែងមួយហើយស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានឃើញបរិសុទ្ធអ្នកនឹងបាននិយាយទៅកាន់ក្មេងស្រីនឹងថាគាត់នឹងបានចាប់អារម្មណ៍អ្នកតាំងពីគាត់នឹងបានឃើញនាងមុនដំបូងមកម្ល៉េះហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដើរលេងជាមួយនឹងនាងមួយព្រែនោះតែនាងនឹងយកព្រមដែរទេហើយស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានគិតថាតើនេះមែនទេជាស្នេហាដែលមនុស្សលោកនឹងបានធ្វើហើយគាត់ក៏បានបញ្ចប់កែវថ្មីរបស់គាត់ពេញគាត់បាននិយាយថាគាត់ពិតជាខ្វះបបពិសោធន៍មែនគាត់នឹងសាកល្បងឥឡូវនេះហើយគណៈពេលដែលស្ដេចបិសាចរបស់យើងកំពុងតែគិតថាគាត់នឹងកំពុងតែសាកល្បងជាមួយនឹងអ្នកណាគេទៅពេលហ្នឹងដែរគាត់ក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់ក្មេងស្រីម្នាក់ហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាមើលទៅកាន់នាងទៅនាងកំពុងតែនៅម្នាក់ឯងនៅទេហើយនេះជាគោលដៅលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំហើយបន្ទាប់ពីគាត់ក៏បាននិយាយចំហ្នឹងគាត់ក៏បានយកដៃទៅដាក់លើស្មារបស់នាងហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាហេអ្នកនាងខ្ញុំពិតជាចាប់អារម្មណ៍អ្នកតាំងពីខ្ញុំហ្នឹងបានជួបនាងហ្នឹងតាំងពីលើកដំបូងហើយនាងក៏បានបែរមុខផងដែរនាងក៏បានថាតើលោកហ្នឹងត្រូវការអីគេផងដែរបន្ទាប់ពីនាងបានងាកមុខមកហើយស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានឃើញមុខនាងផងដែរស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បាននិយាយថាមិនគួរចំណងមនុស្សទាំងអស់គ្នាមិនគួរខ្ញុំនឹងជួបតកាននាងអញ្ចឹងហើយកាត់មកខាងលោកមេតបវិញលោកមេតបក៏បាននិយាយថាគាត់នឹងបំពេញស្ដេចបិសាចនៅក្នុងចំណោមមនុស្សបាត់ហើយសេរឿងរបស់យើងដល់ភាពមុននាងក៏បានសួរទៅការស្ដេចបិសាចថាតើលោកនឹងនិយាយថាចូលចិត្តមកកាន់ខ្ញុំមែនទេហើយចំណែកស្ដេចបិសាចរបស់យើងវិញគាត់បាននិយាយថាវាពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់បើសិនជានាងដឹងថាគាត់ជាស្ដេចបិសាចហើយមិននៅក្នុងនគរមនុស្សទេវាពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ហើយបើសិនជានាងដឹងថាគាត់មកដល់ទីនេះប្រហែលជានាងនឹងដឹងថាគាត់នឹងមករកស្នេហានៅក្នុងនគរមនុស្សហើយបើសិនជានាងដឹងថាគាត់មកដល់ទីនេះរកស្នេហានឹងនាងប្រហែលជាសើចំអកមកកាន់គាត់ហើយបើសិនជាគាត់រលេះដូចជាមនុស្សនឹងនិយាយគ្នាលេងប្រហែលជានាងនឹងមិនចាំគាត់នោះទេហើយស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានតបទៅកាន់នាងថាគាត់ពិតជាចូលចិត្តនឹងដែលនាងនឹងបានបញ្ចូលគ្នាខាងណាហើយនាងក៏អាចបញ្ចេញស្វែងវេទមន្តផ្ទុះភ្លាមផងដែរហើយកំណត់នៅក្នុងស្ដេចវិស័យរបស់យើងវិញក៏បាននិយាយថាបណ្ណាហ្នឹងគាត់អាចរលែហ្នឹងក៏ហត់ទៅកាន់នាងបានហើយនាងក៏បានតបទៅកាន់ស្ដេចវិស័យថាតើលោកហ្នឹងបាននិយាយថាលោកហ្នឹងចូលចិត្តការប្រយុទ្ធរបស់ខ្ញុំមែនទេហើយតើលោកហ្នឹងដឹងមកពីអ្នកណាគេផងដែរប៉ុន្តែពេលនោះនាងក៏បាននឹកឃើញថានាងហ្នឹងទើបនឹងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងស្ដេចវិស័យនៅតែនាងក៏បានដកខ្លួនទៅក្រោយនាងក៏បានសួរទៅកាន់ស្ដេចវិស័យថាមានតែបរិសុទ្ធម្នាក់ទេបានដឹងពីរឿងនេះហើយបរិសុទ្ធម្នាក់នោះបានបង្ខំ
បើខ្ញុំនឹងបញ្ចេញកម្លាំងទាំងអស់របស់ខ្ញុំផងដែរបានណាអ្នកដែលបានបញ្យល់ជាមួយនឹងនាងផងដែរជាស្ដេចបិសាចហើយឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែនៅចំពោះមុខរបស់នាងទេហើយនៅទីបញ្ចុះគេក៏បានប្រាឈ្មោះគាត់ផងដែរគាត់មានឈ្មោះថាដាសាអែនហើយចំណែកខាងទិសស្រីវិញនាងបាននិយាយថាវាពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់នាងមិនព្រមក្រែងខ្លួននិយាយជាមួយនឹងស្ដេចអរិយផងឥឡូវនេះគាត់បានមកដល់មុខនាងបាត់ហើយនាងក៏បានចាំថានៅពេលដែលនាងបានបញ្យល់ផងដែរនាងបាននិយាយថានាងនឹងបានប្រើអំណាចនៃក្តីស្រឡាញ់បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានគិតឃើញទៅកាន់វាទៅវាពិតជាគួរឲ្យខ្មាស់ខ្លាំងណាស់ហើយតើក្មេងស្រីដូចជាខ្ញុំបាននិយាយពាក្យបែបនោះមែនទេវាពិតជាគួរឲ្យខ្មាស់ខ្លាំងណាស់ហើយមុខរបស់ខ្ញុំក៏រៀងក្តៅផងដែរហើយដោយសារតែនាងផ្ដោតទៅការវឹកហាត់នាងមិនសូវបាននិយាយជាមួយនឹងស្ដេចបិសាចនោះទេហើយការនិយាយជាមួយនឹងស្ដេចបិសាចក៏នាងនឹងមិនសូវនិយាយបានល្អផងដែរបានជាគាត់នឹងយល់ច្រឡំបែបនេះប៉ុន្តែនាងក៏បានចាំរឿងមួយដែលស្ដេចបិសាចនឹងឲ្យនាងនឹងរងចាំគាត់ហើយតើនោះគឺជាអន្ទាក់ដែលគាត់នឹងរៀបចំបោកមកកាន់នាងមែនទេហើយបើសិនជាបែបនោះមែនហើយជាស្ដេចបិសាចនឹងគាត់អាចយកអារម្មណ៍ពីមនុស្សហើយបានជាគាត់នឹងចង់លេងសើចជាមួយនឹងនាងហើយនាងក៏បានតបទៅកាន់ស្ដេចបិសាចថានាងនឹងមិនឲ្យរឿងនោះកើតឡើងម្ដងទេនោះទេហើយនៅពេលនេះគេក៏បានបញ្ចេញឈ្មោះនាងផងដែរនាងឈ្មោះថា Stella ហើយ Stella ក៏បានបញ្ចេញវេទមន្តបរិសុទ្ធរបស់នាងនឹងបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងស្ដេចបិសាចប៉ុន្តែនៅក្នុងគំនិតស្ដេចបិសាចហ្នឹងគាត់មិនចង់មកយកនោះទេគាត់នឹងចង់រកចាញ់ពីនាងអស់ជានៅពេលនាងកំពុងតែបញ្ចេញវេទមន្តផងដែរនាងទាំងអស់គ្នាបានថាតើនេះគឺជាព្រះនាងដែលបរិសុទ្ធមែនទេចាញ់បានខ្ញុំជាមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅក៏ប៉ុណ្្នឹងនាងនៅទីនេះសោះហើយអ្នកគ្នាក៏បាននិយាយឲ្យ Stella នឹងប្រទានពរទៅកាន់អ្នកគ្នាឲ្យអ្នកគ្នានឹងរស់បានស្រស់ស្រួលនិងសុភមង្គលហើយអ្នកខ្លះទៀតបានប្រាប់ថាម្ចាស់ស្ត្រីនៃបរិសុទ្ធគាត់បាននៅទីនេះឲ្យអ្នកគ្នានឹងមកមើលមកហើយដោយសារតែមនុស្សមករោមនាងច្រើនពេកហ្នឹង Stella ក៏មិនអាចធ្វើឲ្យចាញ់ផងដែរស្ដេចបិសាចក៏គាត់នឹងចង់ចាក់ចាញ់ក៏មិនអាចផងដែរដោយសារតែគាត់នឹងមិនដាច់ចិត្តនឹង Stella នោះតែទោះបី Stella ខំសេចប្រាប់ទៅកាន់អ្នកគ្នាថានៅទីនេះវាមានគ្រោះថ្នាក់ក៏អ្នកគ្នាក៏មិនឮផងដែរហើយនាងក៏បានគិតថាម៉េចក៏អ្នកគ្នានឹងមិនស្ដាប់មកកាន់នាងចឹងហើយបើសិនជាមានមនុស្សស្លូតតង់មានគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងនាងក៏មិនអាចលើកលែងទៅកាន់ខ្លួនឯងនោះតែរឿងហ្នឹងដែរស្រាប់តែយើងនឹងក៏បានឃើញនឹងសមោមួយស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានសួរទៅដល់មុំ Stella ហើយគាត់ក៏បានសួរថាតើនាងនឹងមិនកាត់អីទេហើយ Stella ក៏បានសួរទៅកាន់ស្ដេចបិសាចថាតើគាត់នឹងកំពុងតែធ្វើអីគេស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏មិនបានលឺមើលតែគាត់ក៏បានតតដៃមួយហើយធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរក៏បាន teleport បាត់ពីទីនោះបាត់ទៅហើយយើងក៏បានឃើញនឹងពួកគេនឹងក៏បាន teleport មកដល់នឹងក្រុមអំពូលមួយហើយ Stella ក៏បាននិយាយថានាងពិតជាឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពី teleport មកដល់ទីនេះប៉ុន្តែពេលនោះនាងក៏បានស្ដាប់ឮសំឡេងមួយគេបានសួរទៅកាន់នាងថាតើនាងនឹងចង់នៅលើគាត់នឹងដល់ណាទេប៉ុន្តែគន្លងរបស់នាងនឹងមិនសូវធ្ងន់ប្រមាណនោះទេបន្ទាប់ពីនាងក៏បានដឹងខ្លួនហើយនាងក៏បានស្ទូលថយក្រោយហើយ Stella ក៏បានសួរទៅកាន់ស្ដេចបិសាចថាតើគាត់នឹងកំពុងតែធ្វើអីឥឡូវនេះនាងកំពុងតែនៅទីណាហើយសាអាក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ Stella ថាគាត់តែងតែ teleport នឹងបានតែកន្លែងគាត់នឹងនៅពីមុននោះទេហើយគាត់តែងតែ teleport មកកាន់លើក្រែរបស់គាត់បន្ទាប់ពីគាត់នឹងបានមកបន្ទប់ទឹកនោះទេបន្ទាប់ពីស្ដេចបិសាចគាត់បាននិយាយចំនឹង Stella ក៏បាននិយាយថាតើនេះគឺជាបន្ទប់របស់ស្ដេចបិសាចមែនទេចង់មានន័យថានេះគឺជាទឹកដីរបស់ស្ដេចបិសាចទេហើយសាអាក៏បានតបទៅកាន់នាងថានេះគឺជាទឹកដីរបស់គាត់ហើយនាងកំពុងតែនៅក្នុងប្រាសាទដែលគាត់នឹងកំពុងតែរស់នៅនឹងឯងហើយនាងក៏បានតបវិញថាបើសិនជាវាពិតណែនឹងនាងមិនជឿនោះទេថាស្ដេចបិសាចនឹងបានជួយមកកាន់នាងហើយសាអាក៏បានតបវិញថាមិនហើយគាត់ពិតជាជួយទៅកាន់នាងមែនហើយសេឡានាងមិនជឿនោះទេថាស្ដេចបិសាចនឹងបានជួយមកកាន់នាងហើយនាងក៏បានដល់នៅដាក់ពលឺទៅកំចាត់ទៅកាន់ស្ដេចបិសាចហើយនាងក៏ស្បាត់ផងដែរនាងនឹងកំចាត់ទៅកាន់សាអាយប់នេះតើបានហើយសាអាក៏បានប្រាប់ទៅកាន់នាងផងដែរកុំឲ្យនាងនឹងប្រយុទ្ធគ្នានៅកាន់ទីនេះឲ្យវាបានបំផ្លាញបន្ទប់កេងរបស់គាត់ហើយខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែឆ្លោះគ្នាផងដែរអ្នកបម្រើនឹងក៏បាននៅទីនោះផងដែរនាងក៏បាននិយាយថាតើស្ដេចបិសាចនឹងកំពុងតែនៅទីនោះមែនទេហើយនាងក៏បានបើកគ្នាចូលមកនាងបាននិយាយថាតើស្ដេចបិសាចនឹងត្រូវការគេអីខ្លះបើសិនជាស្ដេចបិសាចបានត្រូវដំណើរហត់នោះតើនាងនឹងអាចជួយអីគេបានខ្លះផងដែរហើយ Stella នៅតែបន្តនិយាយទៀតថាតើចង់ឲ្យនាងនឹងវាយគាត់របៀបណាបើសិនជាគាត់ហ៊ានចាប់នាងនឹងដាក់ក្នុងគុកល្ងិតហើយចាក់សោនាងនឹងមិនលើកលែងឲ្យនោះទេហើយស្ដេចបិសាចក៏បានតបវិញថាតើមានរឿងអ្វីដែលគាត់នឹងត្រូវធ្វើបែបនោះបើសិនជាគាត់ចង់ធ្វើបាបទៅកាន់នាងនឹងគាត់ធ្វើបាបនាងតាមជួយណាមកហើយដោយសារតែអ្នកទាំងពីរនិយាយឲ្យបានមើលអ្នកបម្រើនឹងនាងក៏បានរត់ចេញហើយនាងក៏បានតបវិញថាឲ្យនាងនឹងសុំទោសផងដោយសារតែនាងនឹងមិនដឹងថាស្ដេចបិសាចនឹងកំពុងតែធ្វើរឿងបែបនោះនោះទេហើយដោយសារតែនាងនិយាយរឿងលឺផងដែរស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានថាតើនាងនឹងកំពុងតែនិយាយពីគេគាត់នឹងមិនយល់នោះទេហើយសាររឿងរបស់យើងកាត់ដែលពួកគេបានមកដល់ទីក្រុងមនុស្សផងដែរសេឡាក៏បាននិយាយថាហើយមិនគិតថ្ងៃនេះនាងពិតជាសួយខ្លាំងម្ល៉េះហើយថ្ងៃនេះនាងគួរតែទៅប្រជុំតំណាងឲ្យព្រះវិហារបរិសុទ្ធហើយខ្ញុំទៅតែប្រជុំជាមួយនឹងពួកមហាសិទ្ធិលើអុកញ៉ាទាំងអស់នោះប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតខ្ញុំបានទៅជួបជាមួយនឹងស្ដេចបិសាចទៅវិញគួរឲ្យធ្វេសខ្លាំងណាស់ហើយនាងក៏បានផ្អើលទៅលើក្រែងនាងបានពោលទីថាមើលទៅកាន់ស្ដេចបិសាចទៅគាត់ពិតជាចង់ប្រយុទ្ធប៉ុន្តែគាត់នឹងមិនដកដោតយុទ្ធជាមួយនឹងនាងនោះទេហើយតែគាត់នឹងកំពុងតែចង់បានឲ្យគេហើយគាត់កំពុងតែលេងសើចជាមួយនឹងនាងផងដែរហើយមួយទៀតបន្ទាប់ពីនាងនឹងបានខុសចាក់ចែងពីនគរបិសាចមកនគរនាងនឹងមានចម្ងាយ15000គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងហើយទៅរឹងនាងដោះស្រាយជាមួយនឹងស្ដេចបិសាចបានហ្នឹងវាពិត
ជាហត់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយវាពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ដែលថ្ងៃស្អែកហ្នឹងនាងបានចូលរៀនវិញហើយនាងពិតជាស្ងប់ចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលនាងហ្នឹងបាននៅបៀតព្រះវិហារហើយវាប្រសើរជាងនាងហ្នឹងនៅបៀតស្ដេចបិសាចនាងហ្នឹងមិនមានអារម្មណ៍ល្អនោះតែពេលនោះដែរនាងមិនបានចាប់អារម្មណ៍វត្តមានរបស់ស្ដេចបិសាចហ្នឹងកំពុងតែនៅទីនោះនោះតែរឿងរបស់យើងកម្មដល់ស្អែកនៅក្នុងសាលាគ្រូសាលាអាកាដមីហើយនៅក្នុងសាលានោះមានទាំងព្រះវិហារនៃបរិស័ទនិងស្ថាប័នអប់រំសិក្សាផងដែររឿងរបស់យើងកាន់តែឃើញសាលាហ្នឹងកំពុងតែឆោតកើតនាងហ្នឹងពិតជាមួយតែខាងណាតែសារតែយកមិនហ្នឹងនាងតាមចាប់ស្ដេចវិសាចហ្នឹងចាប់មិនបាននោះតែសារតែនាងឃើញហ្នឹងគាត់តែបាត់ខ្លួនoutប៉ុន្តែនោះនាងក៏បានចាប់អារម្មណ៍រឿងមួយដោយសារតែនាងហ្នឹងបានប្រទះឃើញមនុស្សនៅទីនោះពិតជាច្រើនខ្លាំងណាស់ហើយអ្នកដែលបានដើរកាន់នៅទីនោះបានប្រាប់ទៅការសេឡាថាវាជារឿងធម្មតានោះទេដែលខាងសាលាហ្នឹងបានទូរស័ព្ទថ្មីបានជាមនុស្សហ្នឹងច្រើនបែបនេះហើយនាងក៏បាននិយាយតទៅថាមានបរិសុទ្ធចុះឈ្មោះច្រើនខ្លាំងណាស់ដោយសារតែពួកគេហ្នឹងបានផលកំណត់ដោយសារតែសេឡាហ្នឹងបានប្រាប់ទៅការពួកគេហើយសេឡាត្រឹមតែបានផ្សាយទៅការនាងតិចៗនោះទេនាងក៏បាននិយាយអីផងដែរហើយសេឡាក៏បាននិយាយថាខ្ញុំពិតជាឃើញបរិសុទ្ធហ្នឹងបានចូលរៀនច្រើនផងដែរហើយខ្ញុំពពួកនៅក្រុមបរិសុទ្ធខ្ញុំមិនគួរណាចុះឈ្មោះរៀននៅទីនេះនោះទេហើយខ្ញុំគួរតែទៅពុកហាសម្រាប់ស្ដេចបិសាចខ្លាចបាក់កើតលើក្រោយហ្នឹងនាងអាចនឹងទប់ទល់ជាមួយនឹងគាត់យ៉ាងងាយស្រួលប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មានអារម្មណ៍ធម្មតាខ្ញុំក៏បានសុំនៅព្រឹទ្ធាចារ្យហ្នឹងឲ្យខ្ញុំហ្នឹងចូលរៀននៅក្នុងសាលាហើយខ្ញុំចង់ទៅព្រះវិហារនៅពេលដែលខ្ញុំនឹងស្ងប់ចិត្តផងដែរប៉ុន្តែព្រឹទ្ធាចារ្យក៏បានយកព្រមឲ្យខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានផងដែរប៉ុន្តែដូចជាពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមកសបផ្សាយពីសាលាមួយហ្នឹងចឹងឲ្យពួកមនុស្សហ្នឹងមករៀននៅក្នុងសាលានេះឲ្យបានច្រើនហើយពួកគេនឹងសម្រាប់ទៅការស្ដីវិស័យឬប្រយុទ្ធជាមួយនឹងមេតបស្ដេចវិស័យហើយនៅពេលនឹងដែរស្ដេចវិស័យរបស់យើងកំពុងតែនៅក្នុងចំណោមនឹងទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយគាត់ត្រៀមនឹងចុះឈ្មោះចូលរៀននៅក្នុងសាលាមួយហ្នឹងឯងហើយនៅពេលនឹងដែរសាលាក៏បានឃើញមកដែរយ៉ាងបានន័យថា Michael ស្ដេចវិស័យនិងលោកមេតបរបស់គាត់ហ្នឹងកំពុងតែនៅទីនេះតើពួកគេនឹងកំពុងតែធ្វើអីហើយពេលនឹងដែរលោកមេតបទី1ក៏បានសួរទៅកាន់ស្ដេចវិស័យថា Michael ពួកយើងនឹងត្រូវមកចុះឈ្មោះនៅក្នុងសាលារបស់មនុស្សចឹងហើយស្ដេចវិស័យរបស់យើងក៏បានតបវិញថាគណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែស៊ើបអង្កេតផងដែរគាត់ក៏បានលើកឈ្មោះសាលាមួយនេះដែលគាត់នឹងកំពុងតែស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងផ្ទះវរៈវរៈហើយលោកមេតបទី1ក៏បាននិយាយថាតើស្ដេចវិស័យនឹងទៅស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងផ្ទះវរៈវរៈមែនទេហើយនៅក្នុងគំនិតរបស់ស្ដេចវិស័យរបស់យើងវិញនេះដូចជាសង្គ្រាមចឹងហើយបើសិនជាគាត់អាចស្រឡាញ់ល្អជាងនាងគាត់ត្រូវតែយល់ច្បាស់ពីបរិស្ថានជុំវិញរបស់នាងសិនហើយបើសិនជារឿងនេះល្អប្រហែលជាគាត់នឹងអាចជួបនាងថាបានហើយនៅពេលនឹងដែរធ្វើឲ្យលោកមេតបទី1នឹងគាត់មិនអាចទុកទឹកភ្នែកបាននោះទេគាត់ក៏បាននិយាយថានៅទីបំផុតនឹងស្ដេចវិស័យរបស់គាត់នឹងអាចដឹងខ្លួនហើយគាត់នឹងត្រៀមបញ្ចាំទៅការរៀបអារម្មណ៍មែនទេបានជាគាត់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំអាចមើលឃើញហើយថាពួកគេនឹងអាចយកឈ្នះទៅការមកពួកម្នេះហើយស្ដេចវិស័យរបស់យើងក៏បាននិយាយថាបើសិនជាមិត្តភក្តិយើងត្រូវតែនៅបៀតគ្នាបើសិនជាមិត្តភក្តិខ្លាចជាត្រូវនឹងយើងត្រូវតែខ្លំមើលទៅកាន់ពួកគេហើយលោកមេតបទី1ក៏បានថាគាត់យកហើយគាត់នឹងខំរឹកប្រែងឲ្យស្ដេចវិស័យនឹងចូលទៅកាន់មរៈបរោះហើយតន់ទៅបានហើយមើលចាំចិត្តស្ដែងទៅរឿងនេះអត់មានមរៈបរោះនោះទេមានតែនារីហើយដោយសារតែទូស្រ័យរបស់យើងនៅខាងអំបូរនៅឯទូប្រុសរបស់យើងនៅខាងអំបូរវិស័យទៅអត់មានមរៈបរោះនោះទេនៅខាងមនុស្សលោកសេរឿងរបស់យើងកាន់មកដល់ក្នុងសាលាមានអ្នកគ្រូម្នាក់នឹងក៏បាននិយាយថាមុននឹងអ្នកគ្នានឹងចូលរៀនទៅក្នុងសាលាឲ្យអ្នកគ្នានឹងថ្វាយអំណរគុណទៅកាន់ទេស្តាសេឡាហើយបើសិនជាមានសម្លេងអារអូមទាំងអីក៏មកកាន់អីដោយសារតែខ្ញុំនឹងបងបែកមើលទៅរឿងឈឺមើលនិយាយនឹងអត់សូវច្បាស់នោះទេបន្ទាប់ពីស្ដេចវិស័យរបស់យើងនឹងក៏បានឃើញផ្លាកដែលគេដាក់ឲ្យថានៅខាងទីនឹងសម្រាប់ធម្មតាឯខាងទីនឹងសម្រាប់មិនធម្មតាហើយលោកមេតបទី1បន្ទាប់ពីឃើញផ្លាកដែលគេដាក់ឲ្យគាត់បាននិយាយថាតើពួកគេនឹងបែងចែកវណ្ណៈមែនទេបានពួកគេនឹងដាក់បែបនេះហើយស្ដេចវិស័យរបស់យើងក៏បានដកថ្មមួយហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាតើមួយនេះវាគ្រប់គ្រាន់ដែរទេហើយថ្មមួយនឹងគឺជាថ្មវិស័យផងដែរស្ដេចវិស័យក៏បានដើរទៅខាងវណ្ណៈពួកហើយគាត់ក៏បានយកថ្មវិស័យនឹងទៅដាក់លើតុហើយអ្នកគ្រូអូនក៏បាននិយាយថាតើនេះគឺជាថ្មវិស័យមែនទេហើយលោកមេតបទី1ក៏បាននិយាយថាតើអ្នកគ្នាពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទេនេះគឺជាត្បូងល្អលេខ1ដែលអាចយកវាទៅធ្វើអាវុធអាចជាអាវុធបុរាណបានផងដែរប៉ុន្តែមើលចាំជាស្ដែងទៅដែលពួកគេបានឲ្យទៅកាន់ពពួកបរិសុទ្ធនឹងពួកគេក៏បាននិយាយថាពួកគេនឹងមិនត្រូវការប្រភេទនេះនោះទេពួកគេនឹងត្រូវដុតវាចោលអស់ដោយសារថានេះគឺជារបស់ស្ដេចពិសាចដោយសារតែត្បូងមួយនេះវាមានកំណត់មកពីទឹកដីវិស័យនឹងឯងបានជាពួកគេនឹងមិនត្រូវការវាហើយនៅទីបំផុតនឹងស្ដេចវិស័យនឹងលោកមេតបទី1បានទៅឆោននឹងជាមួយនឹងវណ្ណៈទៀតដោយសារតែអ្នកទាំងពីរនឹងអត់មានឲ្យប្រោះជូនទៅការត្រូវណាសាររឿងរបស់យើងកម្មមកដល់ពេលថ្ងៃយើងក៏បានឃើញដុំភ្លើងនឹងបានផ្ទុះដែលគេដាក់ឲ្យទៅតែហើយការវាបហាររបស់គាត់នឹងប្រតិចំគោលដៅបានល្អខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមើលទៅកម្មគាត់ទៅដូចជាគាត់នឹងនៅក្នុងវណ្ណៈពួកចឹងដោយសារតែការវាបហាររបស់គាត់នឹងពិតជានៅបេខ្លាំងហើយយើងក៏เลยទៅមើលវណ្ណៈទៀតវិញវាមានចម្ងាយរហូតដល់100ម៉ែត្រឯណោះវាពិតជាឆ្ងាយមែនតើហើយវណ្ណៈពួកវាមានចម្ងាយតែ10ម៉ែត្រនោះទេហើយលោកមេតបទី1គាត់បាននិយាយថាតើពួកមនុស្សនឹងបានលងស្នេហ៍នឹងវណ្ណៈមែនទេបានជាពួកគេនឹងបានដាក់ចម្ងាយនឹងខុសគ្នាបែបនេះហើយដោយសារតែពួកខ្ញុំនឹងមិនមានឲ្យថ្វាយទៅការត្រាឡាបានទីពួកខ្ញុំនឹងមកឆោននៅក្នុងវណ្ណៈទៀតហើយយើងក៏ដល់វិញស្រ័យបិសាចរបស់យើងនឹងបងធ្វើតែផងដែរហើយអូមួយនឹងបាននិយាយទៅការស្រ័យបិសាចថាតើនេះជាការសកលមែនទេបន្ទាប់ពីលោកមេតបទី1ក៏បានលើកឲ្យលោកមេតបទី1រឿងខាងផងដែរដោយសារតែវានឹងហ៊ាននិយាយទៅកាន់លោកម្ចាស់មកខ
គាត់ហើយគណៈពេលដែលមួយនឹងបានដើរចេញផងដែរស្រេចបិសាចរបស់យើងក៏បានក្លែកមើលផងដែរតើនេះគឺជាការស្រឡាញ់មែនទេដែលធ្វើទង្វើបែបនោះបន្ទាប់ពីស្រេចបិសាចរបស់យើងក៏បានឃើញហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាតើគាត់នឹងបញ្ចេញវេទមន្តទាំងអស់មែនទេបើសិនជាគាត់បញ្ចេញវេទមន្តនោះទាំងអស់ដូចជាបរិសុទ្ធនឹងប្រហែលជាគេនឹងចូលចិត្តមកកាន់គាត់ហើយតើវានឹងមិនសមរម្យដែរទេហើយបើសិនជាបែបនោះមែនគាត់នឹងសម្រេចចិត្តតែធ្វើដូចជាបរិសុទ្ធនេះនឹងចឹងហើយស្រេចបិសាចរបស់យើងក៏បានបញ្ចេញស្បែកវេទមន្តជាច្រើនដោយសារតែកម្លាំងស្រេចបិសាចនឹងលឺលោកពេកធ្វើឲ្យអ្នកនេះរឿងភ័យផងដែរហើយអ្នកនេះក៏បាននិយាយផងដែរតើនេះគឺជាវេទមន្តបារាណមែនទេហើយលោកមានតបទី1ក៏បាននិយាយផងដែរនេះគ្រាន់តែគឺជាវេទមន្តកម្រិតទី1អាចផ្កាយនោះទេតើអ្នកនេះពិតជាភ័យហើយមែនទេហើយគណៈពេលដែលស្រេចបិសាចរបស់យើងរៀបនឹងទម្លាក់វេទមន្តរបស់គាត់មកកាន់ស្លានឹងជ្រឿណាក៏បានមកទីនោះផងដែរហើយនាងក៏បានបង្កើតខែការពារហើយការវាផាតរបស់ស្រេចបិសាចនឹងនាងបានការពារបានសម្រេចហើយស្លានឹងមិនរងប៉ះពាល់អីនោះទេហើយនាងក៏បានដើររកទៅកាន់ស្រេចបិសាចហើយជ្រឿណាក៏បានសួរទៅកាន់ស្រេចបិសាចថាតើលោកនឹងកំពុងធ្វើអីតើលោកនឹងចង់បានអ្វីសេរីរបស់យើងតបភាពមុនដែលត្រេណាបានសួរទៅការស្រេចបិសាចថាតើគាត់នឹងចង់បានអីហើយគាត់ក៏បានតបថាតើនាងនឹងកំពុងនិយាយពីអីគេត្រេណាបានសួរទៅការស្រេចបិសាចថាគណៈពេលដែលពួកយើងកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាផងដែរស្រាប់តែគាត់នឹងបានបាត់ខ្លួននៅលើនេះគាត់ក៏បានលេចខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងរបស់នាងនឹងកំពុងតែរស់នៅហើយកំបាក់នឹងក៏ហប់មកកាន់នាងនោះទេនៅពេលនោះលោកបានបញ្ជូនខ្ញុំទៅកាន់កែនៅក្នុងបន្ទប់របស់លោកបន្ទាប់ពីត្រេឡាក៏បានរៀបចំនឹងធ្វើឲ្យលោកមេតបទី1និងអ្នកទៅការស្រេចបិសាចនឹងពិតជាមិនអោយមែនតែនោះគឺជាក្រែមែនទេហើយនាងក៏បាននិយាយតទៀតថាគណៈពេលដែលនាងរៀបចូលកេងផងដែរលោកបានបញ្ចេញខ្លួននៅក្រៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំតើលោកនឹងកំពុងតែធ្វើអីហើយដោយសារតែលោកឯងនៅក្រៅបន្ទប់របស់នាងធ្វើឲ្យនាងនឹងដេកមិនលក់នោះទេហើយបើសិនជាលោកចង់ប្រយុទ្ធនាងក៏មិនថាឲ្យផងដែរហើយពេលនឹងដែរអ្នកគ្រូក៏បានសួរទៅខាងត្រេណាថានោះគឺជាមិត្តភក្តិរបស់នាងមែនទេហើយបើសិនជាអ្នកនាងចង់សន្ទនានឹងសូមអ្នកនាងនឹងអាចទៅសន្ទនានៅកន្លែងឯកជនដែរទេដោយសារតែនេះគឺជាសាធារណៈនោះទេពេលនឹងដែរត្រេណាក៏បានចាប់អារម្មណ៍ផងដែរដោយសារតែអ្នកគ្រូនឹងក៏បាននិយាយលឺពេកហើយនាងក៏បាននឹកឃើញថាពួកគេនឹងកំពុងតែធ្វើតែបានជាពួកគេនឹងនិយាយមកកាន់នាងបែបនេះហើយនាងក៏បានមកកៃផងដែរនោះមិនមែនដល់នាងនឹងបានគិតនោះទេហើយនាងក៏បានកើតផងដែរបើសិនជានាងប្រាប់ថាស្ដេចបិសាចនឹងនៅចំពោះមុខនាងទាំងអស់គ្នាច្បាស់ណាស់បើសិនជានាងបានប្រាប់ទៅកាន់នាងទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងនឹងបានច្រឡំចោលនឹងហើយដោយសារតែឥឡូវនេះនឹងស្ដេចបិសាចនឹងក៏បានចោលនៅកណ្ដាលទីក្រុងបានជានាងនឹងមិនចង់ប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេហើយពេលនឹងដែរស្ដេចបិសាចក៏បានសុំទៅកាន់នាងធ្វើតែថាតើគាត់នឹងអាចធ្វើតែម្ដងទេបានដែរទេដោយសារតែត្រេណានឹងបានខានមកកាន់គាត់នៅពេលចុងក្រោយហើយត្រេណាក៏បាននិយាយថាអីគេតែគាត់នឹងចង់ធ្វើតែម្ដងទៀតហើយមែនទេហើយអ្នកគ្រូក៏បានតបតិចតិចថាច្បាប់នឹងគេឲ្យអនុញ្ញាតធ្វើតែម្ដងនោះទេហើយបើសិនជាគាត់មានទំនាក់ទំនងរឿងមិត្តភក្តិទៅកាន់ម្នាក់ម្ដងហ្នឹងគាត់អាចអនុញ្ញាតឲ្យចោលបានឬមិនបាក់ទៅតែក៏បានផងដែរហើយស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានតបថាវានឹងមិនអីនោះទេបើសិនជាអ្នកគិតបានមើលហើយគាត់នឹងមិនថាអីនោះទេហើយត្រេណាក៏បាននិយាយថាតើលោកនឹងបាននិយាយពីអីគេហើយពេលនោះដែរលោកមេតបទី1បាននិយាយទៅកាន់អ្នកធ្វើតែថាគាត់នឹងធ្លាប់ស្គាល់ទៅកាន់ត្រេណាផងដែរហើយរឿងវេទមន្តអាចផ្កាយនឹងគាត់អាចក៏ហៅបានផងដែរបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការធ្វើតែបានរយៈពេល3ថ្ងៃមកលោកមេតបទី1ក៏បាននិយាយថាវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ហើយមើលទៅកាន់លោកម្ចាស់របស់គាត់តើពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ដេចបិសាចក៏បានតបទៅកាន់លោកមេតបទី1ថានេះគ្រាន់តែអាវដែលស្រានឹងបានផ្ដល់មកកាន់បើយើងនោះទេហើយពេលនោះដែរលោកមេតបទី1ក៏បានចាប់អារម្មណ៍ដែលផ្លាកនឹងនៅលើករបស់ស្ដេចបិសាចហើយគាត់ក៏បានសួរថាហេតុអ្វីបានជាផ្លាកនៅព្រះបរិសុទ្ធបានតែនឹងបិទករបស់ស្ដេចបិសាចរបស់គាត់ចាហើយស្ដេចបិសាចក៏បានតបវិញថាសម្បីតែលើករបស់អ្នកនឹងក៏មានផងដែរហើយលោកមេតបទី1ក៏បាននិយាយថាហេតុអ្វីបានជារបស់មួយនឹងបាននៅលើករបស់គាត់ពីកណាលោកមេតបទី1ក៏បានយកវានឹងបោះចោលបាត់ទៅហើយស្ដេចបិសាចក៏បានប្រាប់ទៅកាន់លោកមេតបទី1ថាម៉េចក៏ពួកគេនឹងមើលមកកាន់ពួកយើងចាហើយលោកមេតបទី1បានប្រាប់ទៅកាន់លោកម្ចាស់របស់គាត់ថាដោយសារតែលោកម្ចាស់នឹងបានបង្ហាញអធិការនឹងឯងបានជាពួកគេនឹងមើលកាន់ពួកយើងហើយស្ដេចបិសាចក៏បានតបទៅកាន់លោកមេតបទី1ថាតើវានៅមិនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅកាន់ពួកគេទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលមកកាន់ពួកយើងរឿងផ្សេងថ្មីនឹងរឿងចម្លែកហើយស្ដេចបិសាចក៏បានសួរទៀតថាតើនៅក្នុងសាលាអាខាដាមីនៅថ្ងៃដំបូងគេឲ្យយើងនឹងធ្វើអីគេហើយលោកមេតបទី1ក៏បានប្រាប់ថាហើយប្រហែលជាខាងសាលានឹងឲ្យពួកយើងនឹងរត់ឆ្ងាយ200គីឡូដីហើយមើលទៅហើយស្ដេចបិសាចក៏បានតបថាតើវានឹងមិនងាយស្រួលពេកទេសម្រាប់ពួកយើងលោកមេតបទី1ក៏បាននិយាយថាប្រហែលជាវានឹងអាចទៅរួចហើយពេលនឹងដែរស្ដេចបិសាចក៏ឲ្យលោកមេតបនឹងឈប់សិនហើយលោកមេតបរបស់យើងក៏រៀងឆ្ងល់ផងដែរតើស្ដេចបិសាចនឹងឲ្យគាត់នឹងឈប់ទៅអីហើយលោកមេតបទី1ក៏បានគិតថាប្រហែលជាស្ដេចបិសាចនឹងគាត់កំពុងតែប្រុងប្រយ័ត្នហើយឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែនៅទឹកដីខាងសត្រូវទេហើយតើគាត់នឹងកំពុងតែប្រុងប្រយ័ត្នមែនទេតើនោះក៏ជាវត្តមានរបស់អ្នកណាគេផងដែរហើយដោយសារតែស្ដេចបិសាចរបស់យើងបានប្រាប់ឲ្យលោកមេតបនឹងឈប់ដោយសារតែស្ដេចបិសាចនឹងក៏បានឃើញតែកាន់ត្រេណានៅទីនោះហើយលោកមេតបទី1ក៏បានគិតថាមិនក៏នាងទៅបញ្ចេញខ្លួនមកអស់ពួកយើងនឹងឃើញតែកាន់នាងចឹងហើយមើលទៅកាន់ទឹកមុខត្រេណាទៅនាងកំពុងតែសង្ស័យនឹងស្ដេចបិសាចនិងលោកមេតបរបស់គាត់ហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានដើរចាក់ចែងពីត្រេណាស្ដេចបិសាចបានប្រាប់ទៅកាន់លោកមេតបទី1ថាកុំឲ្យយើងនឹងឃើញតែកាន់នាងហើយលោកមេតបក៏បាននិយាយថាវាមែនហើយបើសិនជាយើងឃើញតែកាន់នាងបែរវានឹងមានបញ្ហាហើយត្រេណាដល់ពេលនោះក៏បានស្រែកប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំងពីរឲ្យឈប់សែនឲ្យនាងនឹងសួរទៅកាន់ពួកគេសិនប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរនឹងមិនចាំនោះទេហើយដោយសារតែវាមានអាការអស់ហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានរកចាក់ចែងពីត្រេណាក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេថាឲ្យអ្នកគ្នាឈប់សែនហើយ
វាពិតជាច្បាស់ណាស់អ្នកទាំងពីរក៏បានឮដោយអ្នកនឹងបានហើយឈប់ផងដែរហើយមើលទៅកាន់អ្នកទាំងពីរទៅនឹងបានឈប់នៅតែហើយអ្នកទាំងពីរនៅតែមិនតរទេហើយនាងក៏បានស្រែកប្រាប់ទៀតថានាងនឹងមានរឿងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងពីរដោយអ្នកទាំងគ្នានឹងបានធ្វើពីសាមញ្ញបន្ទាប់ពីរកកិច្ចដល់ផ្លូវតអ្នកទាំងពីរក៏បានទៅលផតមកទៅធឿណាក៏បានមកដល់ផងដែរប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរក៏បានទៅលផតទៅបាត់ហើយធឿណាក៏បាននិយាយថាម៉េចក៏អ្នកទាំងពីរនឹងមិនចង់ស្ដាប់នាងនិយាយចឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរនោះទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរនឹងមិនចង់ស្ដាប់ទៅកាន់ខ្ញុំមែនទេហើយធ្វើឲ្យធឿណារឿងចង់យកផងដែរនាងបានគិតថាបើសិនបន្តបែបនេះទៀតបូជាចានឹងខឹងមកកាន់នាងជាមិនខាននោះទេបើសិនជានាងប្រាប់ទៅកាន់បូជាចាប្រហែលជាមនុស្សនៅក្នុងនៅគោនេះបែរជាចលាចលហើយបន្ទាប់បានគិតហើយនាងក៏បានអង្គុយចុះម៉េចគូរឿងនេះបានកាត់ឡើងមកកាន់នាងចឹងនាងនឹងមិនយល់នោះទេហើយភ្លាមនឹងដែរស្រាប់តែលេចជើងបរំអ្នកឡើងមកហើយគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់នាងថាតើនាងនឹងចង់និយាយអីជាមួយនឹងគាត់ហើយភ្លាមនឹងដែរត្រេណាក៏បានងើបឡើងមកគាត់នៅតែមិនតស៊ូទេថាគណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែរត់ផងដែរគាត់បានឮថានាងនឹងចង់និយាយជាមួយនឹងគាត់តែមុននឹងគាត់នឹងទូលផតបាត់ពីទីនេះហើយស្រែកបេសាយក៏បានសួរទៅកាន់ត្រេណាថាតើនាងនឹងកំពុងតែយំមែនទេប៉ុន្តែនៅពេលនោះស្រាប់តែមានអ្វីនឹងបានហោះមករកមកគាត់ហើយនាងក៏បានតទៅកាន់ស្រែកបេសាយមួយជើងហើយនាងក៏បាននិយាយថានាងនឹងមិនមែនយំនោះទេហើយយើងមើលតាមជាក់ស្ដែងកម្លាំងជើងរបស់នាងក៏មិនអត់ផងដែរហើយនាងក៏បាននិយាយតទៅថានាងនឹងមិនយំនៅចំពោះមុខស្ដេចបេសាយនោះទេប៉ុន្តែមើលទៅកាន់ទឹកថ្មីនឹងវាបានស្រក់មកហើយយើងមើលតាមជាក់ស្ដែងទៅនាងមិនបានតចំទៅកាន់ស្ដេចបេសាយនោះទេហើយស្ដេចបេសាយក៏បានសួរទៅកាន់នាងថាតើអ្វីទៅបាននៅក្នុងការថ្មីរបស់នាងហើយនាងតបនឹងខឹងថាខ្ញុំខឹងទៅកាន់លោកឯងនឹងឯងហើយតើលោកឯងនឹងបានបង្កបញ្ហាអ្វីខ្លះមកកាន់នាងធ្វើឲ្យនាងនឹងឈឺក្បាលជាខ្លាំងហើយបើសិនជាលោកឯងចង់ប្រយុទ្ធនាងមិនថាឲ្យនោះទេបើពួកស្ដេចបេសាយដូចជាគាត់នឹងប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិវាពិតជាយុទ្ធតបហើយដោយសារតែលោកឯងបានលេចខ្លួនមកកាន់ទីនេះវាបង្កបញ្ហាអាក្រក់មកកាន់នាងពិតជាឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីត្រេណាក៏បានលេចចំនៅស្ដេចបេសាយក៏បានឆោតគិតផងដែរប៉ុន្តែមើលមុខគាត់នឹងកំពុងតែក្រហមហើយបន្ទាប់ពីគាត់ក៏បានគិតហើយគាត់ក៏បានតបទៅកាន់ត្រេណាទាំងភាពស័ក្តិសិទ្ធថាគាត់នឹងមិនមានន័យបែបនោះទេហើយគាត់គ្រាន់តែចង់នៅហើយស្ដេចបេសាយគាត់មិនបាននិយាយដល់ទេដែរហើយត្រេណាក៏បានបង្ខំទៅកាន់ស្ដេចបេសាយឲ្យឆ្លើយសំណួរមកកាន់នាងមកក៏មាននឹងភាពស្ទាក់ស្ទើរអីហើយដោយសារតែត្រេណាបានបង្ខំមកកាន់គាត់នឹងគាត់ក៏យកព្រមឆ្លើយសំណួររបស់នាងហើយគាត់ក៏ប្រាប់ថាគាត់គ្រាន់តែចង់ដឹងដែលនាងនឹងបាននិយាយពេលនោះទេហើយគាត់ក៏ចង់ដឹងពីស្នេហានោះទេបានជាគាត់នឹងមកទីនេះហើយដោយសារតែគាត់នឹងមិនសូវយល់ពីរឿងស្នេហាបានជាគាត់នឹងមិននៅទីនេះហើយដោយសារតែគាត់នឹងមិនដឹងទៅទីណានោះទេបានជាគាត់នឹងចូលរៀននៅក្នុងសាលារបស់នាងបន្ទាប់ពីគាត់ក៏បានប្រាប់ហើយត្រេណារៀងភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចនាងក៏បានគេមកដែរប៉ុន្តែនោះនាងក៏បានទប់សម្ដែងខ្លួនឯងវិញនាងមិនជឿនោះទេថាស្ដេចបេសាយនឹងមិនមានស្នេហាហើយគំនិតនៅក្នុងស្ដេចបេសាយរបស់យើងវិញគាត់បាននិយាយថាបណ្ដៃនឹងនាងដឹងកំងរបស់គាត់ហើយតែគាត់នឹងនិយាយប្រាប់នាងទៅអីហើយភ្លាមដែរនាងក៏បានតបទៅកាន់ស្ដេចបេសាយថាវានឹងមិនអីនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទើបទុកចិត្តទៅកាន់លោកនោះទេដោយសារតែលោកនឹងជាស្ដេចអរិយហើយខ្ញុំនៅតែបន្តការពារទៅកម្មជាជនរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យស្ដេចបេសាយរបស់យើងរាំងគាំងផងដែរហើយត្រេណាក៏បាននិយាយទៅកាន់ស្ដេចបេសាយទេថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំក៏បានស្ដាប់ទៅកាន់លោកនិយាយប្រហែលជាលោកនឹងនិយាយការពិតហើយបើសិនជាបែបនោះមែនលោកមិនធ្វើរឿងអាក្រក់នោះនាងមិនថាអីនោះទេហើយនាងក៏បាននិយាយតទៅថាខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកនឹងបានមករកហើយកុំភ្លេចណានាងនឹងតាមខ្លំមើលទៅកាន់លោកជារៀងរហូតហើយនាងក៏បាននិយាយតថាបើសិនជានាងបានដឹងថាលោកឯងនឹងបានធ្វើបាបទៅកាន់មនុស្សនាងមិនលើកលែងឲ្យនោះទេហើយឥឡូវនេះដែលនាងចង់បានឥឡូវនាងបានប្រសិទ្ធទៅកាន់លោកហើយភ្លាមនឹងដែរស្ដេចបេសាយក៏បានយកព្រមហើយធ្វើឲ្យនាងរៀងភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរហើយតែមិននឹងគាត់បានយកព្រមមែនទេបន្ទាប់ពីបានយកព្រមទៅកាន់ត្រេណាហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានចោលគៀងបន្ទាប់ពីបានចោលគៀងទាំងពីរនាក់មកស្ដេចបេសាយគឺបាននិយាយថាគាត់អរគុណណាស់សម្រាប់រឿងមួយនេះដែលនាងនឹងឲ្យគាត់នឹងចូលរៀននៅទីនេះបន្ទាប់ពីស្ដេចបេសាយក៏បានអរគុណទៅកាន់នាងហើយនាងបានគិតថាអីគេតែស្ដេចបេសាយនឹងជាអរគុណមកកាន់នាងទេនាងនឹងមិនយល់នោះទេហើយភ្លាមដែរត្រេណាក៏បាននិយាយទៅកាន់ស្ដេចបេសាយថាកុំឲ្យលោកនឹងសើមកកាន់នាងហើយកុំនិយាយឈ្មោះនាងចំអីហើយគាត់ក៏បានតបថាទៅឲ្យគាត់នឹងហៅទៅកាន់នាងវរៈវរមែនទេឬលោកស្រីសេនហើយនាងក៏បានតបវិញថានាងនឹងមិនមានន័យបែបនោះទេវាពិតជាគួរឲ្យខ្មាស់គេខាងណាដែលគេនឹងហៅមកកាន់នាងបែបនោះបន្ទាប់ពីត្រេណាឈប់ឲ្យទូប្រុសរបស់យើងនឹងសើមកកាន់នាងទៀតហើយសេរឿងរបស់យើងកាន់នៅខាងនគរបេសាយហើយនៅពេលហ្នឹងដែរស្រាប់តែមានណាគេនឹងបាននិយាយទៅកាន់លូណាថាឥឡូវនេះគាត់រកនាងឃើញហើយអ្នកដែលបាននិយាយទៅកាន់លូណាផងដែរគាត់ជាលោកមេតបទី2ហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាបន្ទាប់ពីគាត់កំពុងតែប្រយុទ្ធផងដែរស្ដេចបេសាយឲ្យគាត់មកទីនេះប៉ុន្តែគាត់នឹងដើររកទៅកាន់ស្ដេចបេសាយនឹងមិនឃើញនោះទេហើយតែហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយចិត្តតុងគាត់ចោលតែម្នាក់ឯងចឹងហើយលូណាក៏បានប្រាប់ទៅកាន់គាត់ថាថ្មីនេះនាងបានសង្កេតមើលទៅកាន់លោកម្ចាស់របស់យើងដែរខ្ញុំក៏បានឃើញគាត់នឹងក្មេងស្រីម្នាក់បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់គាត់ហើយនៅពេលនោះនាងឃើញតែមួយផ្លេនោះទេប៉ុន្តែនាងច្បាស់ណាស់ក្មេងស្រីម្នាក់នោះគឺជាមនុស្សហើយនាងក៏បានបញ្ចេញនៅវេទមន្តបរិសុទ្ធផងដែរហើយវាធ្វើឲ្យលោកមេតបទី2រឿងភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរតែវាមែនទេវានឹងមិនអាចទៅរួចនោះទេដែលលោកម្ចាស់របស់យើងនឹងទៅស្នេហ៍ជាមួយនឹងមនុស្សហើយប៉ុន្តែនៅពេលនោះស្រាប់តែមានអ្នកណាគេម្នាក់ក៏បានបើកទ្វារចូលមកហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានរត់ពើផងដែរហើយលោកមេតបក៏បានសួរទៅកាន់លូណាថាតើអ្នកណាគេកំពុងតែឈរនៅមុខបន្ទប់របស់ម្ចាស់របស់យើងហើយនាងក៏បានតបថានាងនឹងមិនដឹងនោះទេ
ទេលោកម្ចាស់បានប្រាប់មកកាន់យ៉ាងថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគាត់បានមកនោះទេហើយពេលនឹងដែរពួកគេក៏បានចាប់អារម្មណ៍មុតសញ្ញានៅលើគាត់ដែរហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាតើនោះគឺជាមុតសញ្ញានៅព្រះពលឺមែនទេច្បាស់ណាស់ម្នាក់នោះគឺជាមនុស្សហើយពេលនឹងដែរលោកមេតបទី2ក៏បានស្ទុះទៅវាយលោកមេតបទី1ឡើងប៉ាំងហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៀតថាគាត់នឹងមិនអោយអនុញ្ញាតនឹងពពកមនុស្សមកគ្រប់គ្រងលោកម្ចាស់របស់គាត់នោះទេប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងនោះទេថាគាត់នឹងកំពុងតែវាយលោកមេតបទី1ហើយលោកមេតបទី1ក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកមេតបទី2ថាម៉េចក៏ឯងនឹងវាយមកកាន់យើងចឹងហើយលោកមេតបទី2ក៏បានតបថាតើនេះគឺជាលោកមេតបទី1រីយ៉ងមែនទេគាត់នឹងមិនដឹងនោះទេហើយគាត់នឹងសុំទោសផងហើយរីយ៉ងក៏បានតបទាំងខឹងថាតើឯងហ៊ានវាយមកកាន់យើងមែនទេតើឯងនឹងចង់បានតំណែងលោកមេតបទី1មែនទេបានឯងនឹងហ៊ានវាយមកកាន់យើងហើយលោកមេតបទី2ក៏បានតបថាគាត់នឹងមិនមានន័យបែបនោះទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់បានមកពីសមរភូមិនឹងអត់មានអ្នកណាគេនៅក្នុងភាសានោះទេតើវានឹងមានរឿងអីកើតឡើងហើយរីយ៉ងក៏បានតបថាតើឯងនឹងកំពុងតែនិយាយពីអីគេហើយលោកម្ចាស់បានបញ្ជូនខ្ញុំមកកាន់ទីនេះបានជាខ្ញុំនឹងមកទីនេះហើយលោកមេតបទី2ក៏បានតបថាគាត់តែងតែចេញទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងស្ដេចបិសាចរហូតប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់បានចាក់ចោលចេញពីគាត់ហើយតើគាត់នឹងកំពុងតែនៅទីណាហើយអ្នកទាំងពីរនៅតែមិនតឆ្លោះគ្នាទេហើយលូណាក៏បានដើរចាក់ចេញពីអ្នកទាំងពីរនាងវិជាធុញទៅកាន់អ្នកទាំងពីរជួបគ្នានឹងមិនដែលត្រូវនោះទេហើយភ្លាមនឹងដែរលោកមេតបទី1បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំងពីរថាវានឹងមិនអោយនោះទេប៉ុន្តែមានរឿងសម្ងាត់មួយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនចង់ប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំងពីរនោះទេហើយភ្លាមនឹងដែរលោកមេតបទី2ក៏បាននិយាយថាតើឯងនឹងកំពុងតែនិយាយពីគេតើលោកម្ចាស់របស់យើងនឹងកំពុងតែឈរជើងនៅខាងសត្រូវមែនទេហើយលោកមេតបទី1ក៏បានតបទាំងជាថាវាត្រឹមត្រូវហើយគាត់នឹងអមដំណើរស្ដេចបិសាចនឹងទៅជារៀងរហូតហើយលោកម្ចាស់បានប្រាប់មកកាន់ខ្ញុំផងដែរឲ្យឯងនឹងទៅយាមមិនទាយនៅខាងមុខបន្ទាប់ពីគាត់នឹងមិននៅទីនេះហើយដោយសារតែលោកមេតបនឹងគាត់មានអត្ថប្រយោជន៍ជាងគេបន្ទាប់ពីលោកមេតបទាំង7ហើយបន្ទាប់ពីលោកម្ចាស់បានបញ្ជូនគាត់ទៅកងពលទី1ប្រយុទ្ធទៅកម្មមនុស្សគាត់ធ្វើបានល្អបានជាលោកម្ចាស់នឹងជ្រើសមកកាន់គាត់តែឯងនឹងដឹងទេហើយលោកមេតបទី2គឺបាននិយាយថាវាត្រឹមត្រូវហើយបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរមិននៅទីនេះក៏សូមអង្គុយនៅទីនេះហើយលោកមេតបទី1គឺបាននិយាយថាតើឯងនឹងកំពុងធ្វើអីឯងឈប់ចូលវិញឥឡូវនេះចាប់យើងនឹងវាយឯងហើយគាត់ក៏បានតបថាតើវានឹងកើតអីមែនទេបន្ទាប់ពីគាត់នឹងបានអង្គុយទីនេះហើយសាររឿងរបស់យើងក៏មកដល់ទីក្រុងមនុស្សនៅក្នុងសាលាអាខាដាមីហើយយើងក៏បានឃើញបរិយានេះនឹងកំពុងតែដើរហើយអត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់រៀងខ្លាំងមកដែរបានអ្នកនៅខាងគាត់នឹងរៀងខ្លាយទៅកាន់គាត់ហើយស្រីវិស័យក៏បានសួរទៅកាន់លោកមេតបថាគាត់ទៅយឺតមែនទេនៅក្នុងថ្ងៃនោះហើយដោយសារថ្ងៃនោះគាត់មករៀនយឺតគាត់មិនសូវយល់ពីច្បាប់រៀននៅក្នុងសាលានោះទេហើយលោកមេតបទី1ក៏បានតបថាឲ្យគាត់នឹងសុំទោសផងដោយសារតែគាត់នឹងមិនបានអមដំណើរដែលសាលានឹងឬសិស្សថ្មីហើយស្រីវិស័យក៏បានតបថាកុំបារម្ភពីអីណាមួយកំហុសរបស់គាត់ផងដោយសារតែគាត់នឹងមិនបានទេលំហទៅជាមួយនឹងឯងហើយលោកមេតបទី1ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ស្រីវិស័យថានៅក្នុងសាលាមួយនេះយើងមានសេរីភាពយើងចង់រៀនមុខវិជ្ជាមួយណាក៏បានផងដែរហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណទៅកាន់លោកម្ចាស់ណាស់ដែលលោកម្ចាស់នឹងឲ្យគាត់នឹងធ្វើការងារដូចជាលោកម្ចាស់ហើយគាត់ក៏បានសួរថាតើលោកម្ចាស់នឹងបានរៀនមុខវិជ្ជាអីគេផងដែរហើយយើងមើលទៅកាន់ទឹកមុខលោកមេតបទី1ទៅវាមិនសូវស្រួលនោះទេហើយស្រីវិស័យក៏បានតបថាគាត់នឹងរៀនបង្វែរបន្តិចហើយគាត់ក៏បានរៀនមុខវិជ្ជាដែលនិយាយជាមួយនឹងស្ដេចវិស័យអរិយហើយវាច្បាស់ណាស់បើសិនជាពួកយើងរៀនមុខវិជ្ជាមួយនេះវាពិតជាងាយស្រួលទៅកាន់ពួកយើងហើយរឿងដែរលោកមេតបទី1រៀងកែផងដែរដោយសារតែស្ដេចវិស័យក៏បានរៀននៅធាតុពន្លឺការបង្ហាត់ធាតុពន្លឺតែគាត់នឹងកំពុងតែកញ្ចាត់ទៅកាន់ខ្លួនឯងមែនទេដោយសារតែធាតុពន្លឺវាអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកម្ចាស់របស់គាត់បានហើយស្ដេចវិស័យក៏បានតបថាកុំបារម្ភទៅកាន់វាអីដោយសារតែវានឹងជាការសិក្សាលើកដំបូងទៅកាន់ពួកគេនោះទេហើយវានឹងមិនអីនោះទេហើយគាត់ក៏បានតបវិញថាមិនហើយលោកម្ចាស់ដោយសារតែពួកយើងនៅថ្នាក់ E នោះទេដោយសារថ្នាក់នេះវារៀងទៀតផងដែរហើយតែរឿងខាងមុខវាមានអីកើតឡើងទៅសម្រាប់ពួកយើងហើយគណៈពេលនេះអ្នកទាំងពីរកំពុងតែនិយាយគ្នាផងដែរមានណាគេនឹងបានឈរមើលពីក្រោយក្រោមផងដែរហើយភ្លាមនឹងដែរស្ទ្រេឡាក៏បានសួរទៅកាន់អ្នកទាំងពីរពីក្រោយក្រោមថាតើអ្នកទាំងពីរបានរើមុខវិជ្ជាកញ្ចប់ទៅកាន់ស្ដេចបិសាចមែនទេហើយវាពិតជាល្អខាងណាស់នាងក៏នៅទីនោះផងដែរដោយសារតែនាងនឹងរើមុខវិជ្ជាកញ្ចប់ទៅកាន់ស្ដេចបិសាចផងដែរហើយបន្ទាប់ពីនាងក៏បានទៅចោលធ្វើឲ្យលោកមេតទី1វាបានភ្ញាក់គាត់ក៏បានដូរទៅដែរហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាហើយតើនេះគឺជាវរៈបរមមែនទេហើយនាងកំពុងតែនៅចំពោះមុខរបស់គាត់ទេហើយនាងក៏បានតបវិញថាកុំឲ្យលោកខ្វល់អីនាងនឹងមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅការបញ្យល់នោះទេហើយស្ដេចបិសាចក៏បានសួរទៅកាន់ទ្រាណាថាតើនាងនឹងកំពុងតែធ្វើអីនៅទីនេះហើយនាងក៏បានតបថាតើលោកនឹងមិនចាំមែនទេថានាងនឹងតាមដានទៅកាន់លោកបានជានាងនៅទីនេះហើយដោយសារតែនាងនឹងបានរើសថ្នាក់មុខវិជ្ជាដូចជាខ្ញុំបានជាខ្ញុំនឹងបាននៅទីនេះហើយវាពិតជាងាយស្រួលណាស់សម្រាប់ខ្ញុំហើយនាងក៏បាននិយាយថាបើសិនជានាងដឹងថាគាត់នឹងបានធ្វើរឿងអីចម្លែកឬលោកនឹងបានធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងកំពុងតែនៅរៀនមានគ្រោះថ្នាក់ឬក្រៅថ្នាក់ក៏ដោយនាងនឹងមិនលើកលែងឲ្យនោះទេហើយធ្វើឲ្យលោកមានតបទី1រៀងកៀវផងដែរនាងនឹងពិតជាសាហាវពេកហើយតែភ្លាមនោះស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានថាគំនិតមួយនេះវាពិតជាល្អណាស់ណាសម្រាប់ពួកយើងមែនទេលោកមេតបហើយលោកមេតបទី1ក៏បានថាតើអ្នកនឹងបរិបរោះមែនទេវានឹងមិនដូចនោះទេហើយត្រេណាតបទាំងខឹងថានាងសុំទោសផងមាននឹងមិនមែនបរិបរោះនោះទេប៉ុន្តែស្ដេចបិសាចរបស់ឯងនឹងកំពុងតែបោកនាងហើយនៅពេលនោះនាងក៏បានលឺផងដែរដែលអ្នកនឹងបាននិយាយពីក្រោយនាងថាតើនោះគឺជាមិត្តប្រុសរបស់អ្នកនាងបរិសុទ្ធមែនទេហើយនាងក៏បានតបថាវានឹងមិនអោយនៅតែកុំអោយអ្នកនឹងធ្វើចរិតនឹងដូចស្ដេចបិសាចបានហើយអ្នកនឹងកុំអោយអ្នកណាគេដឹងថាអ្នកនឹងជាស្ដេចបិសាចនឹងបានហើយស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានតបថាតើនាងនឹងកំពុងតែនិយាយជាមួយអ្នកណាគេផងដែរតើអ្នកនឹងមិនបានឃើញស្ដេចបិសាចពីរក្បាលនៅទីនេះមែនទេហើយបិសាចពីរក្បាល
để bán cho nó tí ní bất chỉ miền thảm bố khang nó về phốp lông mình này hãy cá làm luôn thôi chim nó việc bất chỉ nghe sôi thang này sầm rạp ok hãy lô mấy to của bạn stop tất cả sai bây giờ tha sai bây giờ nó vừa chia được sai và càn có bây giờ con đang mình sợ khang bẹp luôn nó đây hãy tên na của bạn dạy phong này viên đang mình ở nơi đây nhường vô prom hai hãy nó bên nó nha của bạn prom tất cả nhà thằng vi phong này nó bên này đầm bóng ai để tha nơi hai bữa sân trên nhang tới chuyện bài bồi chia cha năng khang một cả niên mình kha nó đây hai nó không cầm nó được bỏ sai bây giờ với của bạn để tha tới nó chia ai để tha nó bị pregnant đây sẽ rơi vào dân cam mà đỏ không previ nó không sờ là kha nó mi hai nó bên nó dân của bạn khơi từng mong trên na năng mình chóm nó đây niên ở sân khơi men đen tất cả bữa cái hai dân cứ lấy từ mười niên thằng bi đâu ở thầm vô bị khôn hai để sao ta bữa cái năng chia bởi sai hai rồi đấy bữa cái gặp phong tường coi dùng môi năng present nè pre bao sao hai nó bên nó niên của bạn dạy phong này tại bữa cái năng mình ở nó đây mới tất cả bữa cái tới bạn ở thầm vô hụt hai hai sẽ rơi vào dân cam tất cả nó sờ la với miền na kem nén của bạn để tha viết bất chia cô ơi đồng hợp na hai ta nén năng được cả nghề ấy cái hai con của bạn tao tha tại nè chấm bảng men tê tại bữa cái năng bị cross còn men tê hai xem sự tham gia bữa cái năng ai tập tôi bị dốt chấm môi năng còn trả sai bây sai ban hai con của bạn tao bên tha cái đây thì mày bảo con năng còn trong ra thầm vô năng một đánh tất cả sai bây sai bàn tay con năng trẻ ra đá khang chiang bạn chỉ con năng rửa khang quay con hồi nộp lên năng đây sao tụi mình bờ ròm nè năng bạn đã bọc tất cả bữa cái ấy bữa đó năng của bạn để tha tại điện năng đau mở nó tay hai bữa đó để bạn đã bọc cái của bạn tập tha tại năng hiền vậy mà cảnh chân men tê ấy mình đang là bạn nào con ấy năng nở mà nam men tê bạn chỉ ấy năng hiền vậy mà cảnh chân hơi nên tăng bí đang là to mình xin nè con của mình tha ấy món này còn các bạn nói chạy tranh hơi bữa đó năng của bạn sai bị cái đó món này để sao ta viên đó mình hiền to mà cảnh con ấy lên nói con bạn ở mưa từ hàng tết còn bạn khơi từ cả sai bé sai đừng lô mi to bao con của bông từ màu bị bé hai con của bạn tha thời này chỉ sợ máy pin điện tiết hai men tê hai con của mẹ cầm đất thơ bao đồ chỉ sợ máy pin điện môn trăng hai nó bên nó phía của bạn ra cầm lặng nơi đen cay món này bìa bạn đi tha viên năng mình soi tranh nó tê sầm ở đầu búa Amazon cô của rốt từ cả brand nhân này bỏ ra sót món này bàn tay không bao pin điện này chuẩn sang máy hiền cho từ cả brand này bỏ ra sót men tê còn năng mình lực anh ơi nó tê nổ bên này hai con của trong drama lên từ cả sai bé sai đừng lô mi to bao con món này ở này thằng pin năng chọn jam thằng này thằng pin năng mình smart đừng brand nhân này bỏ ra sót tê hay nó bên nó vì rốt giang sập ba rồi từ bọc sai bé sai bao giờ bên nó bạn bạn sẽ hỏi thôi biết bạn kia từ hàng chiến hàng tê ở phía của bạn vậy ra máy coi đến cái bảo viên nước bật chỉ từng sớm đấy cần phải bọc tính bạn bạn đây từ cả con ai nó bên nó lô mi to của bạn đi ta tại anh nâng mình thử ấy hay nó bên nâng này lô mi to của bạn mình chạy với tụi một bò con tụi cái chọn nó tí lúc bạn trái báo này hay con của bạn đi tha tại anh nâng hiền vô đèn cay của họ bảo ấy nâng bên một bọc lồng trà bà con men tê mình tập đi lô mi to tìm mua của bạn người em là cả nào mới nâng thôi ảo mới nâng đèn phay báo này tập đi lô mi to của bạn người em là cả nào mới nâng hay con của bạn lớn nâng từ cả về lăng lớn hay con của bạn đi tha tại anh nâng sự bài chơi tới lô mi to tìm mua sẽ lại bị sai nâng bạn sẽ lập từ anh ai rồi sai bị sai bao giờ của bạn cứ tha tại con nâng mình cả ai men tê cái nào bên nó mình tập bị con nâng gặp mua từ sự bài chơi báo này nếu nó con của bạn chạm rộng rơi môi hãy để ra con nó bạn chạm rộng hơn là con nó thấp score hay số lấy mới đấy con của thấp score phao này việc ban na nhưng của chiều trên na hãy nó bên nó mình phải xem nha các bạn số tất cả trên na mạch của nhưng nó ngày nay nhưng bất trình dùng tham lai ở trên na các bạn to tất cả những tha nhưng bất chia sự bài trên na nó không thấy hãy nhưng bất chỉ chọn đăng na thà nó khang lá bạn đo càng nghe cái class tất cả chôn siêu hãy nó bên nó sai bị sai bao giờ các bạn chăm tha trên na các bạn chơi mà càng có tha bạn sẵn chia con hiện thời bao tất cả trên na kem nhẹ nâng niên nâng mình lựa lại oi tê hãy mơ tất cả lâu mới to trong bên còn trên mình chặt ca tất cả là ổ mình nâng hai nếu nó sai bị sai bao giờ các bạn mình chơi thăm bố bà con hỏi biết bên này dẹp bé tại đâu sẽ khai nó té mình cho nhưng đừng khơi mà cần con riêng mình khai nó té hỏi biết ơi dẹp bé mình phải sự khai hơi nhưng các bạn đây một đỏ tí ní pháo này hay quá bị dẹp phải men tay vì son bé tay phải mua sự khai nó té hai bữa sân chơi bé nuôi men con nâng mình miền đỏ can nâng cả đến số bị đơn ra nó té bữa sân chơi niên nâng khơi mà can con hỏi biết khuyên thi tay để sao ta con nâng ọp là to con các bạn bạn nâng ngầm ho bị cái nó hay con các bạn bỏ lông bị to nâng ảo mình nâng cho từ cả lông ho hỏi biết ơi dẹp bé buồn sự khai nói hay con các bạn bên lông ho bên còn bạn là sao con anh còn với nâng vì so bé dẹp bé bây giờ khai tê đấy nó ai với tụi muốn này có bạn mình chơi pháo này nó không lá việc bạn bắt từ vĩnh pháo này hay nó bên nó từ na các bạn đã một đỏ tí ní pháo này hay nó bên nó niên các bạn dễ từ cả mình phải bao nhiêu tha tại niên nâng mình thôi men té nhưng cô vực cái khám chia ba pháo này tạo viên nâng mình thôi sầm rạp bố chia cha men té sầm rạp niên anh niên cô tha mình ở nô tê mình tay mày cô niên nâng mình bắt đầu tham ở chỉ mới đừng niên máu hơi niên cùng mình sâu rớp áp hiện mấy pháo đây và chỉ niên nâng ải cá hơi hay nó bên nó niên bạn cơ tha mày cô niên nâng từ ở trong nơi thao cô là nghịch nơi không vinh tí chứ hay niên các bạn to tất cả mình phải bao thay niên nâng mình ở nơi tê niên nâng rất xa tất cả không bao nhiêu nâng hay nó bên nó niên bạn cơ tất cả sẽ lại bị sai pháo đây niên bạn cơ tha mày cứ quan ở tí ní chứ nó sẽ lại bị sai các bạn hello một cái niên pháo đây thì đi na để bạn chụp niên nó tí ní hay niên các bạn to bên tha tờ con nâng của vùng thợ ấy nào tí ní hay con các bạn to bên tha con nâng mình bạn phụ ấy tê mày có niên nâng cỡ thả con nâng của vùng thợ ấy men tê bàn tay nâng vạm ở tê của vùng thợ phai ai
ហើយនៅពេលនោះនាងក៏បានគិតថាទោះបីជាស្ដេចបិសាចក៏រៀងល្ងងមែនប៉ុន្តែគាត់នឹងដូចជាមានអីនឹងលាក់កំបាំងមកកាន់នាងចឹងហើយនៅពេលនោះនាងក៏បានបញ្ចេញថារបស់នាងបាននិយាយថាបើសិនជានាងរកថាពើបិសាចនៅជាមួយសាលាឃើញនាងនឹងមិនលើកលែងទៅកាន់លោកឯងនោះទេហើយយើងមើលទៅកាន់វិធមនរបស់នាងទៅបានបញ្ចេញខ្លាំងផងដែរនាងចង់ចាប់កុហកទៅកាន់ស្ដេចបិសាចរបស់យើងហើយភ្លាមដែរមិត្តភាពរបស់នាងក៏បាននិយាយថាតើត្រេណានឹងកំពុងធ្វើអីគេថាវិធមនរបស់នាងនឹងទៅប្រសើរឡើងហើយមែនទេហើយនៅពេលនោះត្រេណាក៏បានបញ្ចេញកម្លាំងទាំងអស់ដើម្បីកោះហៅដាវមួយហើយដាវមួយនេះវាមានសមត្ថភាពនឹងអាចរត់ទៅទៅកាន់ថាពើបិសាចហើយនៅពេលនោះអ្នកដែលបាននៅក្នុងសាលាក៏បាននិយាយថាហេតុអ្វីបានជាថាពើនៅព្រាបបរិសុទ្ធនឹងបានហូរចូលទៅកាន់ខ្លួនមួយយើងចឹងហើយក្មេងស្រីម្នាក់ក៏បាននិយាយថាហេតុអ្វីបានជានាងនឹងដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចជាបានពួយជ័យចឹងហើយយើងក៏លេចទៅមើលនៅក្នុងព្រះវិហារនៃបរិសុទ្ធផងដែរពួកគេក៏បានចលាចលផងដែរអ្នកបាននិយាយថាហើយពេលនោះបរិសុទ្ធអ្នកក៏បាននិយាយថាតើនេះគឺជាថាពើនៃស្រីសេនមែនទេហើយតើវានឹងមានអីកើតឡើងតើយើងនឹងបានជួបបញ្ហាមែនទេហើយអ្នកនៅខាងមុខបានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំងពីរផងដែរវានឹងមិនអីនៅទេឲ្យអ្នកគ្នានឹងរៀបចំកងទ័ពទៅជួយទៅកាន់អ្នកស្រីសេនហើយយើងក៏លេចទៅមើលស្រីបិសាចរបស់យើងពិតជាភ័យខ្លួនមែនតើមិនក៏នាងនឹងបញ្ចេញវិធានរបស់នាងនឹងទាំងអស់ចឹងហើយប្រហែលជានាងនឹងខឹងមកកាន់គាត់ហើយតើនាងនឹងចង់បន្តែងគាត់ចេញពីសាលាមែនទេហើយទៅណាក៏បានគិតថាហេតុអ្វីបានវិធានរបស់នាងនឹងមិនអាចចាប់បានទៅកាន់វិធានរបស់ស្រីបិសាចចឹងហើយតើគាត់នឹងអាចបញ្ចេញវិធានខ្លាំងដែលនាងនឹងមិនអាចចាប់បានមែនទេតែមើលទៅកាន់គាត់ទៅដូចជាគាត់នឹងមានអានកំបាំងចឹងហើយនាងក៏បានបញ្ចេញវិធាននៃបរិសុទ្ធការពាររបស់នាងទេហើយមិត្តភក្តិរបស់នាងក៏បានហាមទៅកាន់នាងផងដែរវាពិតជាគួរឲ្យខ្លាចពេកហើយយើងមើលតាមជាស្រេងតើវិធានរបស់នាងក៏បានបន្ថែម2កងនៅខាងលើទៀតប៉ុន្តែនាងនឹងមិនអាចរកឃើញនៅវិធានរបស់ស្រីបិសាចនោះទេនៅក្នុងសាលាហើយនៅពេលនោះដោយសារតែនាងនឹងមិនអាចរកតាមពលទៅកាន់ស្រីបិសាចបាននាងក៏បានបោះបង់វាចេញហើយនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់ស្រីបិសាចថាវានឹងមិនអីនោះទេបើសិនជានាងដឹងថាលោកឯងនឹងធ្វើបាបទៅកាន់នាងណាគេម្នាក់នាងស្បាត់ថាវានឹងមានផលវិបាកទៅកាន់លោកហើយស្រីបិសាចដែលខ្លាំងនៅក្នុងផែនដីមួយនេះបានទៅត្រឹមលើកមេដៃពីរទៅកាន់នាងនោះទេដោយសារតែគាត់នឹងខ្លាចបាត់បង់នៃការសិក្សារកស្នេហារបស់គាត់ហើយនៅពេលនោះនាងក៏បានដើរចេញផងដែរមិត្តភាពរបស់នាងក៏បានសួរថាតើនាងទាំងពីរឆ្លោះគ្នាញឹកញាប់មែនទេនាងក៏បានតបថាវាត្រឹមត្រូវហើយនាងអាចនិយាយបានថាខ្ញុំបង្កើតឡើងមកសម្រាប់ប្រយោជន៍ប្រឆាំងជាមួយនឹងគាត់អានផងដែរហើយមិត្តភាពរបស់ត្រេណាក៏បានតបថាប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅកាន់ពីរនាក់ឯងទៅដូចជាសង្សារគ្នាតើប៉ុន្តែវាដឹងឈរគ្នាបន្តិចហើយត្រេណាក៏បានតបវិញថាវានឹងមិនមែនបែបនោះទេនោះគឺតែពាក្យនិចាមរាមនោះទេហើយសេរឿងរបស់យើងកាន់តែពឹកឯនៅខាងក្រៅស្លាយផងដែរលោកមេតបទី1ក៏បាននិយាយថាឲ្យព្រះអង្គនឹងលើកលែងទោសឲ្យគាត់ផងគាត់នឹងមិនមានន័យបែបនោះទេហើយខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានផងដែរដែលពេលដែលខ្ញុំបានបញ្ចេញអរ៉ារបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំខ្លាចតែពួកគេនឹងចាប់អត្តសញ្ញាណរបស់យើងនឹងបាននោះទេហើយទោះបីលោកម្ចាស់ចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មមកកាន់គាត់វិញណាក៏ដោយគាត់ក៏សូមចេះទទួលយកផងដែរហើយបើសិនជាលោកម្ចាស់ឲ្យគាត់ទៅសម្រាប់ design 1លានក្បាលឬ10000ក្បាលក៏ដោយគាត់នឹងធ្វើបានរយៈពេល24ម៉ោងហើយនៅពេលនោះស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានថាវានឹងមិនអីនោះទេគាត់នឹងមិនដាក់ទោសទៅកាន់ឯងនោះទេហើយលោកមេតបក៏បានតបទៅទឹកក្មេងថាគាត់ពិតជាអរគុណណាស់សម្រាប់លោកម្ចាស់ហើយស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានគិតផងដែរគណៈពេលដែលគាត់បានបើកលំហផងដែរគាត់នឹងប៊ីនឹងនាងចាប់បានទៅហើយវិធានរបស់គាត់ដែលបានបញ្ចេញផងដែរវាជាវិធានរបស់បុរាណហើយបើសិនជានាងចាប់បាននឹងវានឹងអាចទៅរួចនោះទេថាគាត់នឹងបានទៅរៀនពីរបៀបស្នេហានៅទីនោះទេហើយនិយាយចំទៅស្ដេចបិសាចរបស់យើងនឹងគាត់ចង់ដឹងពីរឿងស្នេហាខ្លាំងមែនតើបានជាគាត់នឹងខំលះបង់បែបនេះពេលនោះស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានសួរទៅកាន់លោកមេតបរបស់គាត់ថាតើបរមអ្នកនោះយ៉ាងម៉េចហើយនៅពេលនេះគាត់មិនចង់ស្លាប់គឺគាត់នឹងមិនចង់មកហូរឈាមនៅទីនេះទេដោយសារតែពួកយើងកំពុងតែនៅទីនេះហើយលោកមេតបក៏បានថាបាទលោកម្ចាស់វានឹងមិនអីនោះទេគាត់បានបដោះមេរៀនទៅកាន់បរមនឹងហើយវាពិតជាស្ដាប់បង្កប់ទៅកាន់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ហើយលោកមេតបទី1ក៏បាននិយាយថាសម្បីតែសម្រាមក៏អាចដើរបៀតជាមួយនឹងស្ដេចបិសាចរបស់គាត់បានហើយមែនទេហើយនៅពេលនោះអោមួយនោះបានទៅសើទៅកាន់ស្ដេចបិសាចរបស់យើងថាពិតជាខ្លាំងណាស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះហើយនៅពេលនោះវាបានទៅសើទៅកាន់ស្ដេចបិសាចរបស់យើងពិតជាមនុស្សល្អខ្លាំងណាស់ដែលបានទុកជីវិតទៅកាន់វាហើយលោកមេតបទី1ក៏បានសើតិចថាវាពិតជាល្អខ្លាំងណាស់វាពិតជាប្រុសខ្លាំងណាស់ដែលគាត់នឹងបានលើសម្លេងមួយនេះបាននិយាយនៅក្នុងទឹកដីនៃបរិសុទ្ធមួយនេះហើយបន្ទាប់ពីអ្នកបានធ្វើជាមនុស្សល្អវានឹងមិនអោយនៅទេខ្ញុំនឹងផ្ដល់កាដូទៅកាន់អ្នកវាពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់បើសិនជាអ្នកនឹងបានឃើញហើយនៅពេលនោះវាបាននិយាយថាដៃវានឹងជប់ឈឺហើយវាពិតជាអរគុណទៅកាន់លោកមេតបមែនតែប៉ុន្តែពេលនោះវាបាននិយាយថាតើនេះជាអ្វីទៅហើយនៅពេលនោះអូមួយនឹងក៏បានដើរជាងដៃធ្វើជាងបែកផងដែរហើយលោកមេតបទី1ក៏បាននិយាយថាតើវាយ៉ាងម៉េចដែរលោកម្ចាស់ហើយខ្ញុំក៏បានបង្កើតដៃវាផងដែរហើយវាក៏បានឡើងថាមកពលផងដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យវានឹងខ្មៅអីដែរសារតែវានឹងបានកាន់សាសនាស្ដេចបិសាចដូចជាយើងហើយអូមួយនោះបានស្រែកពីចង្អៃថាវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដៃមួយនេះវាពិតជាខ្លាំងមែនវាអាចធ្វើឲ្យបានគ្រប់យ៉ាងវាពិតជាលយខ្លាំងណាស់ហើយនៅពេលនោះស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បាននិយាយថាវាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់តើមនុស្សនឹងលោកស្នេហ៍នឹងអំណាចឬថាវោដែរមែនតើហើយយើងក៏លេចទៅមើលអូមួយនោះគាត់បាននិយាយថាបណ្ដៃនឹងគាត់អាចឡើងឋានៈជាណៃអូដូចឈើបានហើយវាពិតជាងាយស្រួលខ្លាំងណាស់សម្រាប់គាត់ដល់រ៉ាប់ណាគាត់មានដៃបិសាចមួយហ្នឹងហើយនៅពេលនោះគាត់ក៏បាននឹកឃើញវិញបើសិនជាពួកបរិសុទ្ធដឹងថាគាត់មានដៃបិសាចច្បាស់ណាស់គេនឹងសម្លាប់គាត់មុនគេបន្ទាប់ពីគាត់នឹងបានធ្វើរឿងបែបនោះទេពេលនោះលោកមេតបទី1គាត់បាននិយាយថាលូណានៅវិញនេះគាត់អាចចូលច្បាស់ពីលំហរបស់ស្ដេចបិសាចហើយដោយសារតែគាត់នឹងបានចូលទៅកាន់ទីនោះតើវានឹងអស្ចារ្យទេលូណាបានតបថាវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ហើយរឿងរបស់យើងកាន់ទៅខាងនគរបិសាចពេលនោះស្ដេចបិសាចរបស់យើងបានមកដល់ទីនេះផងដែរហើយគាត់ក៏បានថានៅទីបំផុតគាត់អាចមកដល់សាររបស់គាត់វិញហើយនៅពេលនោះគាត់សួរទៅកាន់លោកមេតបទី1ថានៅពេលនេះការងាររបស់យើងរួចហើយនៅពេលនេះយើងត្រូវតែទៅកាន់ទីក្រុងនៅវិញហើយយើងក៏គួរតែប្រឡងខ្លួនជាមនុស្សវិញផងដែរហើយ
តែឯងនឹងចាំទេលោកមេតទី1គាត់បាននិយាយថាគាត់ចាំហើយបើសិនជាឯងចាំហើយយើងនឹងមិនថាឲ្យនោះទេនៅពេលនេះយើងចាប់ទៅរយៈពេលនឹងហូបពេលហើយលោកមេតទី1គេបានតបថានៅពេលនេះគាត់ច្បាស់ណាស់មានអ្នកណាគេម្នាក់នឹងបានបញ្ជូន teleport ដល់បានឆ្ងាយដូចជាម្ចាស់របស់គាត់ទេហើយតែនៅពេលនេះឯងនិយាយចប់នៅពួកយើងកំពុងតែតនៅកុំនៅណាឯងនឹងក៏និយាយទៀតអីប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីពួកគេបាន teleport មកទាំងស្រេចមេសាយទាំងលោកមេតកម្ដៅមួយខ្លួនហើយដោយសារតែពួកគេនឹងបានមកដល់ទីក្រុងលើកដំបូងនឹងពួកគេមិននៅកណ្ដាលទីក្រុងនោះទេមិនមែននឹងនៅក្នុងសណ្ដាននោះទេហើយស្រេចមេសាយក៏ធ្លាប់និយាយផងដែរគាត់តែងតែ teleport ទីណាដែលគាត់នឹងបានទៅនោះទេហើយនៅពេលនោះអ្នកភូមិដែលបានឆោនៅទីនោះគាត់បានថាហេតុអ្វីបានពួកគេនឹងលេចខ្លួនមកចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញទៅកាន់គាត់លេចខ្លួនមកតាមខ្យល់នោះទេហើយតែពួកគេនឹងជាបិសាចមែនទេខ្ញុំថាពួកគេនឹងមិនមែនមនុស្សនោះទេហើយនៅពេលនោះស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានថានៅពេលនេះគាត់តែដូរកន្លែង teleport ហើយដោយសារទីនេះមានមនុស្សនៅច្រើនពេកលោកមេតទី1តែឯងនឹងអាចជួយសម្អាតនៅទីនេះបានទេហើយលោកមេតក៏បានតបថាវានឹងមិនឲ្យនោះទេទូបង្គំនឹងបោសម្អាតទីនេះអស់វាសាក់សៃមួយណានឹងអាចនៅនោះទេតែបិសាចរបស់យើងក៏បានតបថាវានឹងមិនឲ្យនោះទេប៉ុន្តែលោកការចងចាំរបស់គេបានហើយសរឿងរបស់យើងកាត់ដែលស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បងតែឈរនៅមុខទៀតគេម្នាក់ហើយគាត់ក៏បាននិយាយថានៅទីនេះពិតជាស័ក្តិសមណាស់ដែលគាត់នឹងបាន teleport មកហើយពីនោះគាត់ក៏បានចុចសញ្ញាកតាំងនៅពេលនេះគាត់ធ្វើរីហើយម្ចាស់ផ្ទះក៏បានប្រាប់ផងដែរណាំបន្តិចទៀតគាត់ចេញទៅហើយម្ចាស់ផ្ទះគឺជា trainer របស់យើងនឹងឯង trainer ពិតជាមិនពេញចិត្តនោះទេហើយអ្វីបានជាគាត់នៅទីនេះចឹងហើយនាងក៏បានសួរទៅកាន់ស្ដេចបិសាចហើយអ្វីបានមកដល់មុខទេរបស់នាងចឹងស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានតបថានៅពេលនេះគាត់ចង់ដូរកន្លែង teleport មកដោយសារតែគាត់ឃើញទីនេះមិនមានណាគេនឹងដើរការនោះទេហើយ trainer ក៏បានតបថាដោយសារទីនេះគឺជាផ្ទះឯកជនរបស់នាងមិនមានណាគេនឹងដើរការនោះទេបន្ទាប់មកសាររឿងរបស់យើងក៏បានកាន់នៅក្នុងប្លង់សាលាផងដែរនៅពេលនោះមានណាគេម្នាក់ក៏បានថានៅពេលនេះសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ថ្នាក់បន្ទិញបិសាចហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនរបស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថា Edward ហើយខ្ញុំជាលោកគ្រូបង្ហាត់ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលនោះគាត់ក៏បានល្អផងដែរហើយអ្វីបានជាថ្នាក់បន្ទិញបិសាចមានសិស្សរៀនតិចចឹងមួយឆ្នាំមានតែ3 4 10នាក់នោះទេហើយនៅពេលនេះសិស្សអភិជនតិចជាងសិស្សធម្មតាទេហើយនៅពេលនេះកុំឲ្យអ្នកគ្នានឹងបារម្ភអីសិស្សថ្មីរបស់ខ្ញុំអាចមើលទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានណាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនធម្មតានោះទេបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជារឿងមួយថ្នាក់មួយនេះហើយវាមិនឲ្យធម្មតាយ៉ាងម៉េចបែរនៅក្នុងថ្នាក់ធ្វើតែស្ដេចបិសាចលោកមេតបទី1អង្គរៈស្ដេចបិសាចនិងព្រះនាងនិបរិស័ទហើយនៅពេលនោះគាត់គឺចង់យកចិត្តទៅកាន់កូនសិស្សរបស់គាត់បានបញ្ចេញធាតុភ្លើនិងធាតុពលឺកម្រិតខ្ពស់របស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ផងដែរគាត់ចូលចិត្តបញ្ចូលបេនហើយបើសិនជាអ្នកគ្នានៅថ្នាក់របស់គាត់នឹងបង្ហាត់ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យខ្លាចជាអ្នកបញ្ចេញអរិយកម្រិតខ្ពស់ហើយគាត់ក៏បានសរសើរខ្លួនឯងផងដែរការបញ្ចេញវេទមន្តពីរនៅក្នុងពេលតែមួយវានឹងមិនងាយស្រួលនោះទេប៉ុន្តែគាត់អាចបញ្ចេញបានយ៉ាងងាយស្រួលហើយវាក៏ទាមទារការបរិសុទ្ធច្រើនផងដែរហើយនៅពេលនោះកូនសិស្សនៅពីក្រោយខ្នងក៏បានហៅផងដែរវេទមន្តរបស់លោកគ្រូពិតជាអស្ចារ្យណាស់ឯកំណត់របស់លោកមេតបវិញវានឹងមានអីអស្ចារ្យនោះទេសូម្បីតែនគរបិសាចក៏អូនទីរត់នឹងអាចបញ្ចេញវេទមន្តទាំង5នៅក្នុងពេលតែមួយក៏បានផងដែរហើយលោកគ្រូវើក៏បាននិយាយតទៅថានៅពេលនេះតើអ្នកគ្នានឹងភ្លេចហើយមែនទេព្រះនាងនៃបរិសុទ្ធកំពុងតែនៅទីនេះផងដែរហើយនៅពេលនេះអ្នកគ្នាក៏មិនអីដោយសារតែគាត់គឺជាអ្នកកញ្ចាត់បិសាចរៀងខ្លាំងដែរហើយគ្មានគ្រូណាក្រៅពីគាត់នោះទេអាចបរៀនតែការងារទាំងអស់គ្នាបានហើយណាមួយគាត់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងស្ដេចបិសាចនៅទៅមុខផងដែរតើវានឹងអស្ចារ្យទេហើយធ្វើឲ្យលោកមេតទី1ពិតជាភ្ញាក់មែនដែរអីគេតើគាត់នឹងបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងលោកម្ចាស់របស់ខ្ញុំមែនហើយគាត់គឺបាននិយាយតទៀតថាគណៈពេលដែលព្រះនាងនៃបរិសុទ្ធមិនទាន់កាត់មកគាត់បានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងស្ដេចបិសាចហើយគាត់ក៏បានចាំផងដែរគណៈពេលដែលបិសាចបានឈោតកាន់មុខរបស់គាត់ពិតជាឈឺចាប់មែនតើហើយគាត់ចងចាំមួយនេះជារៀងរហូតហើយគាត់ស្បាត់ណាស់គាត់នឹងកញ្ចាត់ទៅកាន់ស្ដេចបិសាចនៅពេលណាតាន់ទៅបានហើយលោកមេតក៏បានសួរទៅកាន់ស្ដេចបិសាចថាតើវានឹងមែនទេប៉ុន្តែគាត់នឹងមិនដែលឮឈ្មោះបរិសុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិនោះទេហើយស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានតបតិចថាវានឹងមិនអីនោះទេវាជាការពិតហើយលោកគ្រូវ៉ាន់ក៏បាននិយាយតទៀតថាប្រហែលជាអ្នកគ្នាស្គាល់ច្រឡំក្នុងធ្លាប់ពីហើយនៅពេលនេះវាកំឡុងផុតដល់រយៈពេល25ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែគាត់នឹងនៅតែចាំវាដដែលនោះទេហើយនៅពេលនោះគាត់ពិតជាស៊ូទ្រាំដែលស្ដេចបិសាចបានវាយប្រហារមកកាន់គាត់ហើយវាពិតជាលំបាកណាស់ត្រឹមតែគាត់នឹងរួចចេញពីទីនោះហើយនៅពេលនោះធ្វើឲ្យស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បាននឹកឃើញតើច្រឡំក្នុងធ្លាប់មែនទេនៅពេលនេះគាត់ចាំហើយថាបរិសុទ្ធនឹងបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគាត់ហើយលោកមេតបក៏បាននិយាយថាអ្វីគេគាត់នឹងខំអានសេចរឿងនៅក្នុងសមរភូមិប៉ុន្តែនឹងវានឹងបរិសុទ្ធនឹងនៅក្នុងនោះទេហើយតើវានឹងកាត់អីបើជាគាត់នឹងរកមិនឃើញចឹងនៅពេលនោះស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បាននិយាយថានៅពេលនេះគាត់បានចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះហើយបរិសុទ្ធនឹងគាត់បានឃើញនៅក្នុងសង្គ្រាមការពលឹកមុនហើយអ្នកនៃស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានចាញ់នោះគឺជាអាត្មាទាំងអស់មួយនឹងឯងតែវានឹងបាននិយាយថានៅពេលនេះកងទ័ពរបស់មនុស្សវាយឈ្នះទៅកាន់កងទ័ពបិសាចដោយសារតែកងទ័ពមនុស្សវាច្រើនជាងកងទ័ពបិសាចតែមើលទៅកាន់មេតវាពងទៅហើយតែវានឹងចាំយើងដែរទេអាយុវានឹងមិនចាំទៅទេសារតែយើងនឹងបានកន្លែងខ្លួនខ្លាចជាមនុស្សហើយលោកមេតទី1របស់យើងក៏បានគិតថាអីគេតែស្ដេចបិសាចរបស់គាត់នៅចាំមួយនឹងមែនទេហើយគាត់ក៏បានសួរថាតើមួយនឹងអស់ចាំមែនទេបាទជាលោកម្ចាស់ចាំទៅកាន់វាហើយស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានតបថាវាមានអ្វីដែលឯងនឹងគិតនៅតែវាគ្មានអីនៅតែគណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែនិយាយគ្នាផងដែរទ្រេណាក៏អត់ឃើញពីក្រោយខ្នងផងដែរនិយាយថាគិតថាហេតុអ្វីបាន
វាពួកគេនឹងនិយាយគ្នាសប្បាយម៉ែហើយតែពួកគេនឹងរៀបចំផែនការអាក្រក់មែនទេនៅវិញនោះលោកគ្រូវើបានប្រាប់តែការអ្នកទាំងអស់គ្នាថាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួបគ្នាមកនៅពេលនេះគាត់ចង់មើលសមត្ថភាពរបស់ពួកគេហើយវាមិនសូវពិបាកនោះទេគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ចេញវេទមន្តបណ្ដាលលើអង្គធម៌នេះវាបានហើយអ្នកគ្នាកុំព្រួយបារម្ភអីទៅផ្លូវនេះវាពិតជារឹងមាំខ្លាំងណាស់ដោយសារតែវាបានផលិតមកនៅក្នុងព្រះវិហារនៃបរិស័ទកុំឲ្យតែវានៅបែកបាក់អីតែមានអ្នកណាគេមានសំណួរសួរមកកាន់គាត់ដែរតែនៅវិញនោះត្រេណាក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកគ្រូថាបើសិនជាយើងប្រើវេទមន្តទន្លឺតើវានឹងល្អដែរទេដោយសារតែវេទមន្តទន្លឺអាចកម្ចាត់ទៅកាន់អរិយបានតើវានឹងល្អដែរទេដោយសារតែវេទមន្តទន្លឺអាចកម្ចាត់ទៅកាន់អរិយបានហើយនាងពិតជាចង់បញ្ជឿទៅកាន់ស្រេចបិសាចនឹងលោកមេតបទី1ហើយលោកមេតបទី1ពិតជាភ្ញាក់ឲ្យមែនតើហេតុអ្វីនាងនិយាយចឹងហើយនៅវិញនោះលោកគ្រូវើនក៏បានតបថារឿងនេះវាពិតជាល្អណាស់ហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណទៅកាន់លោកស្រីសេណាហើយនៅវិញនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបញ្ចេញវេទមន្តនៃទេពន្លឺហើយអ្នកគ្នាបញ្ចេញមូលដ្ឋានគ្រឹះបានហើយតែអ្នកទាំងអស់គ្នាឮដែរទេហើយពេលនោះត្រេណាក៏បានគិតថានៅពេលនេះស្ដេចអរិយនៅលោកមេតបទី1គាត់នឹងមិនអាចធ្វើបានទេដោយសារតែវេទមន្តទេពន្លឺនឹងបង្ហាត់បានតែនៅតែពួកបិសាចនឹងបង្ហាត់នឹងបាននៅតែបានណាបន្ទើបឲ្យពួកគេមិនអាចបញ្ចេញបានពួកគេចោះចាញ់ពួកគេនឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយនៅពេលនោះលោកគ្រូក៏បានហៅទៅការស្រេចបិសាចរបស់យើងនឹងត្រូវតែមុនគេត្រេណាក៏បានគិតថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេនឹងកំពុងតែចែកគ្នាចឹងតែគាត់នឹងមិនលឺលោកគ្រូហៅដែរតែហើយនៅពេលនោះស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានដើរទៅខាងមុខផងដែរមិននឹងកើតដើរទៅក៏បានសូទៅកាន់លោកមេតបរបស់គាត់ថាតើវានឹងត្រឹមត្រូវទេហើយលោកមេតបក៏បានតបថាប្រហែលនាទីមិញគាត់បានគេអ្នកវេទមន្តបច្រាវានឹងមិនកើតឲ្យនៅតែឲ្យតែលោកម្ចាស់នឹងធ្វើតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំហើយបើសិនបែបនោះមិនឲ្យនៅតែគាត់នឹងសាឡបងវាហើយនៅពេលនោះស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានបញ្ចេញវេទមន្តមិនលឺមកប៉ុន្តែវានឹងមិនបានការពិតនោះតែដោយសារតែគាត់បានបញ្ចេញវេទមន្តខ្មែររបស់គាត់ជាខ្លាំងហើយគាត់ក៏បានស្រុបខ្យល់ដល់ទីនោះផងដែរហើយវាក៏បានប្រតិកម្មគ្នាខ្លាចជាពលីនឹងហើយនៅពេលនេះវានឹងមិនឲ្យនៅតែគាត់នឹងធ្វើតែវាហើយនៅពេលនោះគាត់ក៏បានបញ្ចេញវេទមន្តបញ្ចារបស់គាត់ជាខ្លាំងហើយវាពិតជាភ្លឺមែនតែលោកមេតទី1ក៏បានគិតថានៅទីបំផុតលោកម្ចាស់របស់គាត់បានធ្វើសម្រេចហើយការបោកបញ្ឆោតថ្មីរបស់លោកគ្រូវាពិតជាបានសម្រេចហើយត្រេណារបស់យើងក៏បានគិតថាហេតុអ្វីបានជាគាត់នឹងដេកសើចជាមួយនឹងនាងមែនតែសេរីមុនដំបូងរបស់យើងដែលស្រេចបិសាចក៏បានបញ្ចេញវេទមន្តវិចាររបស់គាត់ហើយលោកគ្រូក៏បានគិតថាតើនោះជាអីគេហេតុអ្វីបានជាមានពលឺខ្លាំងណាស់ត្រេណាក៏បានគិតថាហេតុអ្វីបានជាស្រេចបិសាចនឹងបានបញ្ចេញវេទមន្តពលឺកើតចឹងបើសិនជាបែបនោះម៉ែវាមានក្រុមមហន្តរាយហើយបើសិនជាបែបនោះម៉ែនាងនឹងមិនអោយរឿងនឹងកើតឡើងនោះទេហើយនាងនឹងប្រើវេទមន្តរបស់នាងនឹងបញ្ឈប់ទៅកាន់គាត់ស្រេចបិសាចរបស់យើងនៅតែបន្តបញ្ចេញវេទមន្តរបស់គាត់ទៀតចឹងប៉ុន្តែពេលនោះត្រេណាក៏បានបញ្ចេញវេទមន្តរបស់នាងបន្សាភ័យអាក្រក់ហើយលោកមេតបក៏បានឃើញផងដែរហើយតែនាងនឹងកំពុងតែធ្វើស្អីហើយកុំប្រាប់ខ្ញុំថានាងនឹងចង់អំផ្លាញឱកាសរបស់ចវាយរបស់ខ្ញុំនឹងមិនអោយរឿងនឹងកើតឡើងនោះទេខ្ញុំនឹងបញ្ឈប់នាងនៅពេលនោះត្រេណាក៏បានលើកដៃមកនាងបាននិយាយថានៅពេលនេះនាងនឹងបង្កើតត្រាបន្សាវេទមន្តអាក្រក់នៅកម្រិតខ្ពស់ហើយលោកមេតបក៏បានបញ្ចេញផងដែរគាត់បានបញ្ចេញវេទមន្តខ្មៅកម្រិតខ្ពស់ផងដែរហើយដោយសារតែលោកមេតបបានធ្វើបែបហ្នឹងដោយសារតែគាត់នឹងមិនចង់ឲ្យស្រេចបិសាចរបស់គាត់នឹងធ្វើតែនឹងធ្លាក់នោះទេហើយនៅពេលនោះត្រេណាក៏ខឹងផងដែរនាងនឹងមិនអាចបន្សាវេទមន្តរបស់ស្រេចបិសាចរបស់យើងនឹងបាននោះទេប៉ុន្តែត្រារបស់នាងក៏មិនងាយបែកផងដែរហើយស្រេចបិសាចរបស់យើងនៅតែបញ្ចេញវេទមន្តរបស់គាត់ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលនោះលោកមេតបក៏បាននិយាយថានៅពេលនេះខ្ញុំនឹងផ្ដល់វេទមន្តខ្មៅរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ទៅកាន់លោកម្ចាស់កុំឲ្យនាងនឹងរំខានទៅកាន់លោកម្ចាស់អីប៉ុន្តែលោកមេតបនឹងមិនដឹងថាត្រេណានឹងបានបង្កើតត្រាទៅដាក់ស្រេចបិសាចរបស់យើងនោះទេហើយស្រេចបិសាចរបស់យើងក៏បានឆ្ងល់ថាតើពួកគេនឹងកំពុងតែធ្វើស្អីបន្ទាប់ពីវេទមន្តរបស់លោកមេតបបានហោះទៅកាន់ស្រេចបិសាចរបស់យើងវាក៏បានប៉ះត្រានឹងផងដែរហើយនៅពេលនោះវាក៏បានប្រតិកម្មគ្នាហើយស្រេចបិសាចរបស់យើងក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងវាបានផងដែរហើយវាដោយសារតែស្រេចបិសាចរបស់យើងក៏បានប្រើវេទមន្តខ្មៅឯត្រេណាក៏បានបញ្ចេញវេទមន្តនៃបរិសុទ្ធវាក៏បានប្រតិកម្មជាមួយនឹងគ្នាហើយពេលនោះអ្នកទាំងពីរក៏បានឆ្ងល់ផងដែរតើវានឹងកើតអីហើយដោយសារតែអ្នកទាំងពីរមិនអាចគ្រប់គ្រងវេទមន្តមួយនឹងបានវាក៏បានផ្ទុះជាខ្លាំងហើយនៅពេលនោះលោកគ្រូវ៉ឺតក៏បាននិយាយថាហើយមាញ់នឹងពលឺខ្លាំងឥឡូវនេះវាបានផ្ទុះតើវានឹងមានរឿងអីកើតឡើងបន្ទាប់ពីការផ្ទុះខ្យល់ក៏បានរសាត់ទៅវិញនៅពេលនោះលោកមេតក៏បានរត់ទៅកែស្រេចបិសាចរបស់យើងក៏បានសួរថាតើលោកម្ចាស់នឹងមិនកើតអីទេណាមួយខ្ញុំនឹងមានបណ្ដោះអាក្រក់បំខានទៅកាន់លោកម្ចាស់នោះតែហើយនៅពេលនោះត្រេណាក៏បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនអីនោះទេណាមួយជាកំហុសរបស់ខ្ញុំនោះតែដោយសារតែខ្ញុំនឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងវេទមន្តរបស់ខ្ញុំនឹងបានល្អនោះតែប៉ុន្តែលើកក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើវាបានល្អបន្ទាប់ពីត្រេណាក៏បាននិយាយចោលនឹងធ្វើឲ្យលោកមេតក៏ឆ្ងល់ផងដែរម៉េចកូននាងនឹងនិយាយចឹងហើយដោយសារតែគាត់នឹងមិនបានសូទៅកាន់នាងនោះតែគាត់សូទៅកាន់លោកម្ចាស់របស់គាត់ចឹងម៉េចកូននាងនឹងនិយាយបែបនោះមកកាន់គាត់ចឹងហើយនៅពេលនោះលោកមេតក៏បានអត់មើលទៅកាន់លោកម្ចាស់របស់គាត់ហើយស្រែកបិសាចរបស់យើងក៏បាននិយាយថានៅពេលនេះនាង
ងនឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងវេទមន្តរបស់ស្រីបិសាចនឹងបាននោះទេហើយនៅពេលនេះនាងគួរតែហ្វឹកហាត់បង្កើតតាមពលខ្លួនឯងតទៀតហើយនៅពេលនេះក្បាលរបស់នាងពិតជាឈឺណាស់តើវានឹងមានរឿងអីកើតឡើងទៅហើយធ្វើឲ្យលោកមេតបទី1គឺបានគៀងផងដែរតែមួយណាជាលោកម្ចាស់របស់គាត់ទៅហើយនៅពេលនោះស្រីបិសាចរបស់យើងគឺបានសួរទៅកាន់ស្រីណាថាហេតុអ្វីបាច់គូនាងនឹងដោយមកកាន់គាត់ចឹងហើយស្រីណាក៏បានសួរផងដែរហេតុអ្វីបានជាស្រីបិសាចនឹងដោយមកកាន់នាងដែរហើយនៅពេលនេះខ្ញុំដឹងហើយអ្នកទាំងពីរបានដូររាងកាយគ្នាអត់នោះទេដូរពលឹងគ្នាបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរក៏បាននិយាយបែបហ្នឹងហើយលោកមេតបក៏បានគៀងកាន់ជាខ្លាំងហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាំងពីរនិយាយចឹងហើយតែនៅពេលនេះលោកម្ចាស់របស់គាត់ជាអ្នកណាគេទៅចេះរឿងរបស់យើងក៏បានកាត់នៅខាងក្រៅសាលាផងដែរនៅពេលនោះស្រីបិសាចរបស់យើងក៏បាននិយាយថាវាអស់រយៈពេល1700ឆ្នាំហើយគាត់នឹងមិនដែលជួបហេតុការណ៍បែបនេះនោះទេហើយតើពេលទៅមួយច្រាស់ដែលគាត់បានបញ្ចេញវាខុសត្រង់ណាមែនទេបានជាវានឹងក៏បែបនេះចឹងប៉ុន្តែយើងមើលតាមជាក់ស្ដែងទៅទោះបីស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បាននៅក្នុងខ្លួនត្រេណាក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់នឹងអាចបញ្ចេញវេទមន្តរបស់គាត់បានចឹងហើយពេលនោះត្រេណាក៏បាននិយាយថានាងនឹងមិនដឹងនោះទេរឿងនោះទុកមួយឡែកសិនទៅហើយតែនៅពេលនេះតើយើងនឹងអាចរកវិធីត្រឡប់ចូលរាងកាយដើមវិញបានទេហើយនៅពេលនេះខ្ញុំមិនចង់នៅក្នុងរាងកាយនេះនោះទេហើយស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានប្រាប់ថាគាត់បានប្រាប់ឲ្យតើថាគាត់នឹងមិនដែលជួបរឿងបែបនេះនោះទេហើយណាមួយគាត់នឹងមិនដែលជួបហេតុការណ៍នេះទេហើយប្រហែលជាលោកមេតបទី1ប្រហែលជាគាត់នឹងដឹងរឿងនេះហើយដោយសារតែគាត់នឹងបានប្រាប់មកកាន់ខ្ញុំហើយនៅពេលនោះលោកមេតបទី1ក៏បាននិយាយថានៅពេលនេះគាត់បានលុបការចងចាំប្រហែលនាទីមុនបាត់ហើយការចងចាំរបស់គាត់ពីវេទមន្តខ្មៅនៅពេលនេះគាត់នឹងមិនអាចចាំបានទេបន្ទាប់ពីគាត់ក៏បាននិយាយចប់ស្រាប់តែត្រេណាក៏បានដាក់គាត់នឹងមិនដែរយកហ្មងហើយលោកមេតបក៏បាននិយាយថាហេតុអ្វីនាងវាយគាត់ចឹងកុំឲ្យតែនាងនឹងនៅក្នុងរាងកាយរបស់លោកម្ចាស់របស់គាត់ទេកុំឲ្យនឹងគាត់វាយនាងហើយនៅពេលនោះសាអែក៏បានប្រាប់ទៅកាន់នាងទាំងពីរថានៅពេលនេះគ្មានវិធីណាដែលពួកយើងនឹងលួចចូលទៅកាន់បណ្ណឡាយនៅក្នុងរាជវង្សរបស់គាត់ទេហើយនៅពេលនេះនាងគួរតែទៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់អាចចំណែកគាត់ទៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងហើយវាមានតែវិធីមួយនឹងទេដែលពួកគេនឹងមិនសង្ស័យទៅកាន់ពួកយើងហើយនៅពេលនេះគាត់សុំទៅមុនហើយត្រេណាក៏បាននិយាយថាអីគេតែគាត់ចង់ចូលបន្ទប់របស់ខ្ញុំមែនទេវានឹងមិនអាចទៅរួចទេខ្ញុំនឹងមិនចង់ឲ្យគាត់ចូលក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំទេវាគួរឲ្យខ្មាស់គេណាមែនទែនដឹកបាននិយាយចាប់ផងស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានទៅបាត់សាច់គ្រឿងរបស់យើងក៏បានកាប់មកពីយកផងដែរហើយនៅពេលនោះស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានមកវិញផងដែរគាត់បានសួរទៅកាន់ត្រេណាថាតើនាងនឹងរងចាំគាត់យូរហើយមែនទេហើយនៅនេះលោកមេតទី1កំពុងទៅសើបមើលនៅក្នុងរាជវាំងរបស់គាត់ហើយនៅពេលនេះយើងអាចចូលទៅកាន់ទីនោះដោយសុវត្ថិភាពហើយនៅពេលនេះតើពួកយើងនឹងឆាប់ទៅហើយនាងក៏បានតបថាវានឹងមិនអីទេនៅទីនេះក៏ឃើញមនុស្សនៅផងដែរវានឹងមិនអីទេចៅយើងនឹងឆាប់ទៅបន្ទាប់ពីនាងក៏បានមើលទៅកាន់ទូប្រុសរបស់យើងនាងបាននិយាយថាហេតុអ្វីបានជាគាត់នឹងពាក់កៅអៅនៅក្នុងរាងកាយរបស់នាងចឹងហើយទូប្រុសរបស់យើងក៏បានតបថាវានឹងអីគេដោយសារតែកៅអៅមួយនឹងវាមិនស្រស់ស្របដែលគាត់នឹងបានប្រយោជន៍នោះទេហើយណាមួយគាត់ចូលចិត្តពាក់បែបនេះនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ហើយនាងក៏បានតបវិញថាមិនមាននរណាគេម្នាក់នឹងបានពាក់អាវប្រយុទ្ធនៅពេលនៅផ្ទះនោះទេវានឹងមិនសមហេតុផលសោះហើយនៅពេលនោះសាអែក៏បានប្រាប់ទៅកាន់យើងថាកុំឲ្យយើងនឹងគិតច្រើនឲ្យនៅពេលនេះពួកយើងនឹងសមមានពេលច្រើននោះទេហើយនៅពេលនេះឲ្យនាងនឹងចាំគាត់បន្តិចសិនហើយត្រេណាក៏បាននិយាយថាឲ្យនាងនឹងចាំអីគេពេលនោះស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានទៅលផតទៅកាន់នគររបស់គាត់បាត់ទៅហើយច្បាស់ណាស់ស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានទៅលផតមកក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ដែរហើយនៅពេលនោះស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានប្រាប់ថានៅពេលនេះពួកយើងនឹងចាប់តើប្រយ័ត្នគេនឹងអត់ឃើញមកកាន់ពួកយើងប៉ុន្តែមិនបានចាប់អារម្មណ៍តែអ្នកបណ្ដើរនៅខាងមុខនោះទេហើយនៅពេលនោះនាងក៏បានបាត់ពេលយ៉ាងលឿនហើយធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរក៏បានភ័យផងដែរតែនាងនឹងកំពុងតែស្អីហើយយើងកាត់មកខាងលូណារបស់យើងវិញនាងបាននិយាយថាហេតុអ្វីបានជាពេលនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតហើយមែនទេប៉ុន្តែមាញ់នាងនឹងមិនបានយល់ច្រឡំនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលនោះយើងបានអត់ឃើញនាងបាននិយាយថាតើពួកយើងនឹងប្រញាប់ទៅប្រយ័ត្នគេនឹងអត់ឃើញមកកាន់ពួកយើងហើយតែមើលទៅកាន់ពេលនោះតើស្ដេចបិសាចរបស់យើងនឹងគាត់នឹងកំពុងតែសប្បាយចិត្តហើយតែអ្នកទាំងពីរកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្នាមែនទេហើយវាធ្វើឲ្យលូណារបស់យើងក៏បានយល់ច្រឡំកាន់តែធំទេនាងបាននិយាយថានៅពេលនេះនាងនឹងមិនត្រូវមកឃើញនោះទេហើយនាងនឹងសំទោសផងលោកម្ចាស់ពេលលូណារបស់យើងក៏បានរត់ចាក់ចេញពីមុខបន្ទប់របស់ស្ដេចបិសាចរបស់យើងហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាន់នៅក្នុងបណ្ណាល័យផងដែរពេលនោះត្រេណាក៏បាននិយាយថាមើលទៅកាន់ពេលនេះទៅវានឹងអត់ប្រយោជន៍នោះទេហើយស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានតបវិញថាវានឹងមិនអីនោះទេបើហើយជាពួកយើងនឹងមិនអាចរកវិធីដែលពួកយើងនឹងបានត្រឡប់មកការរាងកាយវិញហើយនៅពេលនេះខ្ញុំក៏បានបញ្ចូលវេទមន្តនៅក្នុងរង្វង់វេទមន្តមួយនឹងបានច្រើនផងដែរហើយវេទមន្តស្នាពលឹងគឺខ្ញុំបានចូលផងដែរប៉ុន្តែមើលវាទៅវាមិនប្រតិកម្មជាមួយនឹងគ្នាសោះវាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ហើយត្រេណាក៏បានតបវិញថាប៉ុន្តែនៅពេលនេះរាងកាយទៅវាពិតជាអាក្រក់មើលណាស់តើពេលនេះតើយើងនឹងអាចត្រឡប់ទៅវិញបានដែរទេហើយគាត់ក៏បានតបវិញថាវានឹងមិនអីនោះទេរយៈពេលតែ5នាទីនោះទេពួកយើងនឹងត្រឡប់ទៅថងវិញហើយនៅពេលនោះព្រះអាទិត្យក៏បានលេចមកច្បាស់ណាស់វាជាពេលព្រឹកហើយស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ត្រេណាថានៅពេលនេះវាបានព្រឹកហើយបើសិនជាពេលព្រឹកមនុស្សនៅក្នុងនគរបិសាចនឹងត្រឡប់មកកាន់បណ្ណាល័យនេះហើយវានឹងមិនអស់នោះទេបើសិនជាពួកគេនឹងឃើញមកកាន់យើងហើយនៅពេលនោះនាងក៏បានតបថានៃគេពួកយើងនឹងមិនទាន់បានត្រឡប់ចូលរាងកាយដើមនោះទេហើយអ្វីបានជាអំពើបិសាចចង់មកបណ្ណាល័យតើពួកគេនឹងមកសិក្សាមែន
ទេនាងនឹងមិនយល់នោះទេហើយស្រេចបិសាចរបស់យើងក៏បានតបថាអំបូរមនុស្សខ្លាំងអំបូរបិសាចក៏ខ្លាំងផងដែរដោយសារតែពួកគេនឹងបានរៀនហ្នឹងហើយនៅពេលនេះពួកយើងក៏មានពេលវេលានៅទីនេះផងដែរដោយសារតែពេលនេះពួកគេបានត្រឡប់មកហើយនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងជួននាងតាម teleport ទៅកាន់ទីក្រុងមនុស្សវិញហើយនាងក៏បានតបវិញថានៅពេលនេះនាងបានប្រាប់ឲ្យតើថានាងនឹងមិនអាចចូលបន្ទប់របស់នាងនៅក្នុងរាងកាយនេះបានទេហើយបន្ថែមនេះទៀតបើសិនជានាងមិនបានទៅព្រះវិហារនៃបរិសុទ្ធហើយវានឹងធ្វើឲ្យចលាចលនៅក្នុងព្រះវិហារសម្បីតែនៅរាជវាំងក៏បានចលាចលផងដែរហើយដោយសារតែពេលនេះពួកយើងនឹងមិនបានត្រឡប់ចូលរាងកាយដើមវិញនៅពេលនេះលោកឯងគួរតែដើរតួជាខ្ញុំហើយបន្លប់ថ្មីពួកគេឲ្យពួកគេនឹងសង្ស័យអីហើយទៅលោកនឹងដឹងតែហើយស្រេចបិសាចរបស់យើងក៏បានតបវិញថាវានឹងមិនអីនោះទេប៉ុន្តែគាត់នឹងមិនអាចធ្វើបាននោះទេដោយសារតែគាត់នឹងមិនអាចធ្វើបានទាំងម្ដងហើយនៅពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនឹងអាចប្រើប្រាស់វេទមន្តនៃក្តីស្រឡាញ់បានបើសិនជាខ្ញុំបាននៅក្នុងខ្លួនរបស់នាងខ្ញុំនឹងប្រើវេទមន្តនៃក្តីស្រឡាញ់មើលទៅកាន់ពួកនេះហើយតែពួកគេនឹងមានវេទមន្តនៃក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅហើយគណៈពេលនេះឱកាសវាពិតជាល្អខ្លាំងណាស់វានឹងមិនអាចខានបាននោះទេនៅពេលនេះគាត់នឹងធ្វើវាហើយនៅពេលនោះស្រេចបិសាចរបស់យើងគឺបាននិយាយថាមិនអីទេគាត់អាចធ្វើជានាងបានហើយត្រេណាក៏បានឆ្ងល់ផងដែរហេតុអ្វីបានស្រេចបិសាចនឹងគាត់អស់ចឹងតើគាត់នឹងមានរឿងអីមែនហើយតើមាញ់លោកមិនបាននិយាយអីគេឱកាសល្អស្រេចបិសាចរបស់យើងក៏បានតាមថាវានឹងមិនអីនោះទេគាត់នឹងមិនអាចប្រាប់ទៅកាន់នាងបានទេបើសិនជាលោកមិនប្រាប់មកកាន់ខ្ញុំនឹងសង្ស័យលោកហើយនៅពេលនោះមាននរណាគេម្នាក់នឹងបានស៊ើបមើលទៅកាន់អ្នកទាំងពីរផងដែរហើយយើងមើលតាមចិត្តស្ដែងទៅដែលគាត់នឹងបាននិយមដូចជាគាត់នឹងមានផែនការឲ្យធ្វើទៅកាន់អ្នកទាំងពីរចឹងដូចជាធ្វើបាបអីចឹងហើយនៅពេលនោះនាងបានគិតថាអ្វីគេតែមួយនេះវាពិតជាអស្ចារ្យម៉ែហើយពេលនោះត្រេណាក៏បានគិតថាអីគេលំផវេទមន្តនៅក្នុងស្រេចបិសាចវាពិតជាខ្លាំងពេកហើយនៅពេលនេះនាងច្បាស់ហើយហេតុអ្វីបានគេហៅថាគាត់នឹងមិនអាចយកឈ្នះបានដោយសារតែកម្លាំងរបស់គាត់នឹងពិតជាខ្លាំងណាស់ហើយប្រហែលជាគាត់នឹងបានហ្វឹកហាត់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅបានជាកម្លាំងរបស់គាត់នឹងខ្លាំងបែបនេះអត់នោះតែហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនឹងទៅសើទៅកាន់គាត់ចឹងគាត់ជាសត្រូវរបស់ខ្ញុំណាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនឹងមើលទៅកាន់រាងកាយរបស់គាត់ទៅហើយនៅពេលនោះនាងបានគិតថាតើស្ដេចបិសាចនឹងបានចូលមើលក្នុងរាងកាយរបស់នាងមែនទេវានឹងចប់បាត់ហើយនៅពេលនេះសាររឿងរបស់យើងក៏បានកាត់នៅខាងទីក្រុងលើផងដែរនៅពេលនោះស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានតតដៃមួយដើម្បីនឹងបានដូរកៅអៅមកជាសិស្សសាលាវិញបន្ទាប់ពីបានដូរកៅអៅជាសិស្សសាលាហើយគាត់បានគិតថាមិនអីនោះទេប្រហែលជាគាត់នឹងអាចធ្វើរឿងនឹងបានហើយនៅពេលនោះគាត់ក៏រៀនគិតពីវេទមន្តរបស់ត្រេណាផងដែរនៅពេលនោះគាត់ក៏បានបញ្ចេញមកប៉ុន្តែការបញ្ចេញវេទមន្តរបស់គាត់នឹងវាបានលាយឡំគ្នាដដែលនោះតែវានឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទាំងស្រុងនោះទេហើយនៅពេលនោះគាត់ក៏បានចូលទៅកាន់សមុទ្រចិត្តរបស់ត្រេណាគាត់បានគិតថាកម្លាំងរបស់គាត់ខ្លាំងដែរប៉ុន្តែនាងនឹងអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់គាត់បានហើយលំហរបស់នាងពិតជាធំមែនសូម្បីតែវេទមន្តបុរាណទេលផលរបស់គាត់ក៏វានឹងទប់ទល់បានផងដែរប្រហែលជានាងនឹងបានវឹកហាត់នឹងខ្លាំងហើយនៅពេលនោះគាត់ក៏បានចាក់ចេញមកវិញផងដែរគាត់បានថាហេតុអ្វីបានជាត្រេណាមកនៅទីនេះចឹងហើយគាត់ក៏បានសរសើរផងដែរសម្បត្តិផ្លូវចិត្តរបស់នាងវាពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ហើយត្រេណាក៏បានតបវិញថានាងដឹងហើយហេតុអ្វីបានជាគាត់នឹងចូលទៅការសមុទ្រចិត្តរបស់នាងចឹងតើលោកឯងនឹងឈួតមែនហើយសាររឿងរបស់យើងក៏បានកាន់នៅក្នុងសាលា Academy នៅពេលនោះស្រាប់តែមានអ្នកណាគេមានបានហៅឈ្មោះទៅកាន់ត្រេណារបស់យើងហើយពេលនោះត្រេណាក៏បានតបវិញថាតើនាងនឹងរកអីគេនោះជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហើយនៅពេលនោះមិត្តភក្តិត្រេណាក៏បានសួរទៅកាន់នាងថាតើវានឹងមានរឿងអីកើតឡើងមែនទេនៅកាលពេលម្សិលមិញខ្ញុំរស់នឹមនាងនៅទៅហូបអាហារពេលល្ងាចខ្ញុំរស់នាងនឹងមិនឃើញនោះទេហើយស្រេចបិសាចរបស់យើងក៏បានគិតថាតើនេះគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ត្រេណាមែនទេអូមែនហើយនាងគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ត្រេណាហើយស្រេចបិសាចរបស់យើងក៏បានតបទៅកាន់នាងថាមិនអីនោះទេកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានហូបបាយជាមួយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំផ្សេងទេហើយនាងក៏បានតបវិញថាអីគេថ្ងៃខ្ញុំនឹងមិត្តភក្តិរបស់នាងលើកទី1មែនទេប៉ុន្តែពេលនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានមើលទៅកាន់ឯងទៅប្រហែលជាឯងនឹងមានរឿងអីលាក់បាំងជាមួយនឹងខ្ញុំហើយតើវានឹងមានរឿងអីកើតឡើងទៅនៅពេលនោះស្រេចបិសាចរបស់យើងក៏បានគិតថាគាត់នឹងមិននឹកស្មាននោះទេថារយៈបរោះនៅនោះជាតិរបស់យើងនឹងមានមិត្តភក្តិតែម្នាក់នោះទេហើយនៅពេលនេះគាត់នឹងមិនអាចនិយាយអីទៅកាន់នាងបាននោះទេហើយប្រហែលជាគាត់នឹងធ្វើរឿងបែបនោះហើយនៅពេលនោះគាត់ក៏បានបើកកែថ្មីបិសាចរបស់គាត់នឹងបានប្រិតមើលទៅកាន់នាងហើយនៅពេលនោះមិត្តភក្តិរបស់ត្រេណាក៏បាននិយាយថាហេតុអ្វីបានជាកែថ្មីរបស់នាងនឹងក៏ហំចឹងវាពួយខ្លាចណាហើយតើវានឹងកាត់អីមែនទេត្រូវការនាងនឹងព្យាបាលដែរទេបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យមើលឃើញវេទមន្តរបស់មិត្តភក្តិរបស់ត្រេណាគាត់បាននិយាយថាវេទមន្តរបស់នាងគឺជាវេទមន្តនៃបរិសុទ្ធប្រហែលជានាងនឹងប្រភេទវេទមន្តនឹងព្យាបាលឲ្យគ្នាហើយប៉ុន្តែនៅពេលនោះឃើញលោកមីតបទី1ក៏បានដើរមកទាំងទរនទរាផងដែរហើយយើងក៏មិនដឹងអីផងដែរប្រហែលជាគាត់នឹងកំពុងតែកើតអីហើយនៅពេលនោះស្រីបិសាចរបស់យើងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់លោកមីតបបន្ទាប់ពីលោកមីតបបានមកពីព្រះវិហារនៃបរិសុទ្ធគាត់នឹងមិនសូវស្រួលខ្លួននោះទេហើយនៅពេលនេះវាពិតជាចៃដន្យមែនហើយនៅពេលនោះស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់ត្រេណាថាមិត្តភក្តិរបស់នាងបាននិយាយនៅពេលនោះគាត់នឹងកំពុងតែនៅទីនោះមិត្តភក្តិរបស់ត្រេណាក៏បាននិយាយថាតើនោះជាមិត្តភក្តិរបស់នាងមែនទេហើយនៅពេលនោះមិត្តភក្តិរបស់ត្រេណាក៏បានដើរសំដៅទៅកាន់លោកមីតបទី1នាងបាននិយាយថាតើគាត់នឹងមិនកើតអីមែនទេហើយនៅពេលនោះលោកមីតបក៏បានគិតថាតើស្ដេចបិសាចរបស់គាត់នឹងបាននិយាយអីទៅកាន់នាងបាត់ជានាងនឹងនិយាយមកកាន់គាត់ចឹងហើយនៅពេលនោះស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់លោកមីតបឲ្យគាត់នឹងទប់ទៅកាន់នាងតើកុំឲ្យនាងនឹងរំខានមកកាន់គាត់
ត់អីហើយលោកមេតងក៏បានគិតថាអីគេតែគាត់នឹងបានប្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងទប់ស្កាត់ទៅកាន់នាងតើនាងនឹងមានកម្រាមកំហែងទៅកាន់លោកម្ចាស់របស់គាត់នឹងមែនទេហើយនៅពេលនោះលោកមេតងក៏បានសួរទៅកាន់នាងថាហេតុអ្វីបានជានាងនឹងពិសេសចឹងហើយនាងអាចប្រាប់ទៅកាន់គាត់បានទេហើយនាងក៏បានតបថាអីគេទៅឲ្យនាងនឹងឆ្លើយទៅកាន់គាត់មែនទេហើយស្ដេចបិសាចរបស់យើងក៏បានឈរមើលហេតុការណ៍មួយនឹងដែរគាត់បាននិយាយថាបើសិនជារឿងនឹងវាមិនកាត់អីនោះទេប្រហែលជាវានឹងមិនអីនោះទេកុំឲ្យតែគាត់នឹងបង្កបញ្ហាបានហើយ